Ilam Bharati of 2010 batch, currently in OB. Thank you, ma'am. Maybe we'll have our first program. Then we'll come back to you. You can stay connected till then. Sure, Okay? ma'am. Sure, ma'am. Thank you. Thank you. Okay. 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 You are unmuted. Unmuted, man. A pleasant good morning to one and all present here, and a warm welcome to the new joinees of KSRCT. So, how are you all? எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? And let me introduce myself first. I'm KB Jayanti, Head of the Department of Electronics and Communication Engineering of KSRCT. And I've been working in this institution since 95. 95 இருந்து இங்க தான் இருக்கேன்.
And I have completed my UG in GC Salem, PG in GCT Coimbatore, and PhD in Anna University in 2008. I completed my PhD in 2008. And our department is a very versatile department. And we have a number of faculty members with PhDs. And இன்னைக்கு programல we have two departments actually, one ECE, இன்னொன்னு EEE. So first we are going ahead with ECE. So the flow of the thing will be like we will have today 3 items. One is the PowerPoint presentation of the department. So கொஞ்சோண்ட எங்க டிபார்ட்மெண்ட் பத்தி உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்ல போறோம். நாங்க என்ன செய்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்துட்டு இருக்கோம் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக அப்படின்றத கொஞ்சம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறோம். அப்புறமா we have our department virtual tours. So டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதையும் நீங்க பார்க்கலாம். எங்க ஆல்ரெடி 2 பேரை அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு இசி டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஃப்ளோ எப்படி தான் போக போகுது. ஸோ நீங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க? கடந்த ஒரு 4 நாட்களா அப்படி இந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? யாராவது இதை ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? யூ கேன் ஷேர் இட். ஆர் யூ தேர்? இருக்கீங்களா? So many I could see. எப்படி போயிட்டு இருக்கு எல்லாருக்கும்? Are you muted? Hello? Are you there? All of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. Thank you. Thank you, Puvarasan, and thank you, Obli, for answering. So எப்படி போச்சு உங்களுக்கு? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லலாமே எப்படி போச்சு 4 நாள் அப்படி சொல்லிட்டு. You don't want to share it? Okay. So we'll go ahead. சரி நம்ம program start பண்ணலாமா? So இன்னைக்கு program Okay. Yes, ma'am. You can mute yourself. We'll go ahead. Thank you. Okay. Thank you. And now I invite our department senior faculty, Dr. P. Kumar, to introduce himself and do the presentation of the department. Dr. Kumar. You can mute your mic, guys. பேசுன்னு சொல்லும்போது பேசாம இப்ப பேசிட்டு இருக்கீங்களே. Now you can mute the mic. நாங்க பேச போறோம். உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கும்போது நீங்க பேசுங்க. சரியா? Now you can mute your mic, all of you. And over to Dr. Yes, ma'am. Kumar. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Dr. Kumar. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you for your introduction. Okay. Am I audible to everyone? Yes, sir. My screen Yes, is sir, visible. you're audible. My screen is visible. My face is visible. Yes, sir. Okay. Thank you. Yes, sir. Yeah. Welcome. So very good morning to all the students and distinguished alumni of our institution, KS Rangasamy College of Technology. So on behalf of KSRCT and on behalf of Department of ECE and my own behalf, I welcome all the students and our alumni and other faculty members and staff coordinators for this orientation program. So I welcome all the students for this prestigious institution, KS Rangasamy College of Technology. One minute. Yeah. So I am. This is Dr. Kumar. I have been working in this institution for the past 20 years. I have completed my UG degree
in Government College of Engineering, Salem, and I have completed my PG degree at Shastra University, and I have completed my doctorate degree 2012 at under Anna University, Chennai. I joined in 2001, so I am serving in this department, particularly in this institution, for the past 20 years. So let me share few things about Department of ECE. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், நம்ம K.S. Rangasamy College of Technology is a very prestigious institution, and particularly Department of ECE has got enormous things to say proudly. And let me share one important moment, proud moment, that you all know that ICT Academy அதில் வந்துட்டு லேர்னத்தான் அப்படிங்கிற ஒரு காம்படிஷன் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அதில் இந்தியா லெவல்லையும் ஸ்டேட் லெவல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து செகண்ட் பிளேஸ். தட் இஸ் வெரி ப்ரவுட் மொமெண்ட். ஸ்டேட் லெவல்லையும் நேஷனல் லெவல்லையும் among 2174 institution participate பண்ணாங்க. அதில் வந்து நம்ம KSRCT is the second position, and particularly in நம்ம KSRCTல EC department is the first place. இதில் வந்து 192 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. எத்தனை கோர்ஸ் அப்படின்னா 10+ கோர்சஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வி ஆர் த டாப்பர் when we come among the departments and KSRCT. And I would like to share few highlights, that is quality of our department, particularly EC department. So we have got accreditation. I mean, the Department of EC got autonomous status since 2007, and thrice we have got accreditation, and now we are under NPA Tier 1 category till 36/2022. And for the credits, so we have 6 faculty members with PhD degree, and past 3 years பார்த்தீங்கன்னா 187 பப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சம்மர் ஃபெலோஷிப் பார்த்தீங்கன்னா 10 பேர் போயிருக்கிறாங்க. NPTEL சர்டிஃபிகேஷன் 15 ஃபேக்கல்ட்டி வாங்கியிருக்காங்க. சோஃபார் இது வரைக்கும் பேட்டன்ட்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வி ஹவ் ஃபைல்டு 2 பேட்டன்ஸ், அண்ட் ஒரு 88.07 லேக்ஸ் அமௌண்ட் வந்துட்டு வெளியில் இருந்த கவர்மெண்ட் நான் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிகள் இருந்து ஃபண்டை ரிசீவ் பண்ணி வி ஆர் டூயிங் ஸ்டூடெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் as well as research, and we have produced 10 PhDs. இங்க இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டி 10 பேர் PhD வாங்கியிருக்கிறாங்க. அண்ட் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ECE பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் அகாடமிக் டிபார்ட்மெண்ட் அவார்டு வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி IEEE EMBS பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் சாப்டர் அவார்டையும் நம்ம IEEE இருந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம். நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்னோவேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இஃப் யூ லுக் அட் லாட் ஆஃப் இன்னோவேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணுறோம். வி ஆர் ஃபெசிலிட்டேட்டிங், வி ஆர் கைடிங், வி ஆர் ஹெல்பிங் டு டூ லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2016 அல்டிமேட் கோடர் சேலஞ்ச், இன்டெல் அல்டிமேட் கோடர் சேலஞ்சுங்கிற காம்படிஷனில் வேர்ல்டு லெவலில் 5 கண்ட்ரி செலக்ட் பண்ணாங்க. அதில் இந்தியாவில் நம்ம KSRCT பர்டிகுலர்லி அவர் டிபார்ட்மெண்ட் இதில் வந்து நம்ம டாப் 5 ப்ராஜெக்ட்ஸில் நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட். So this is a very proudest moment I can say. And அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் காம்படிஷனில் நிறைய பசங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இப்போ ரீசெண்டாக அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இருந்த ப்ராஜெக்ட் காம்படிஷன் கூட நம்ம பசங்க EC டிபார்ட்மெண்ட்டில் போயிட்டு தே ஒன் லோரன்ஸ் மெடல்ஸ். And as far as Center of Excellences is concerned, we are running 3 Center of Excellences in our department. Wireless networkingல நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். Image processing lot of projects, IoT and NICE laboratory we are doing lot of projects. And you know that teaching learning is a very important system that is particularly in the EC department that is being implemented seriously. So we are implementing choice based credit system, that is we have academic flexibility. So we are offering 1 credit courses. இந்த 1 credit courses என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ we have curriculum இருக்கு, syllabus இருக்கு, current industry requirement னு பார்த்தீங்கன்னா there will be some gap. எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லி தர முடியாது. So in order to bridge that gap between institute and industry, we are offering 1 credit courses. So இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 12 1 credit courses நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கிறோம். The benefited number of students 481. 7 industries இருந்து industry persons கூட்டிட்டு வந்து we have given the 1 credit courses. Similarly we are offering open LT courses. நீங்க வந்து ஒரு particular domainல இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் டெக்னாலஜில ஏதாவது எடுத்து படிக்கணும் சார் அப்படின்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா you can opt the open elective papers which is offered by other department. அது மாதிரி so far 37 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வேற டிபார்ட்மெண்ட் கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதில் பண்ணீங்கன்னா you can waived 104 courses are waived, so far waived.
அண்ட் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் நீங்கள் 7th செமஸ்டர்லேயே இஃப் யூ ஆர் பீங் பிளேஸ்ட் இன் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கம்ப்ளீட் யுவர் டிகிரி ப்ரோக்ராம் இந்த 7th செமஸ்டர் இட் செல்ஃப் பை கம்ப்ளீட்டிங் ஆர் பை டூயிங் 1 credit கோர்சஸ் ஆர் 3 credit கோர்சஸ் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா 8th செமஸ்டர் நீங்கள் எர்லியராகவே யூ கேன் கோ ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி. அந்த மாதிரி போகிறதுக்கு பேர் இட் இஸ் கால் இன்டர்ன்ஷிப். ஸோ அந்த மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் சோஃபார் லாஸ்ட் இயரில் 72 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிருக்கிறாங்க. எத்தனை இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தா 26 இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம பசங்க போயிருக்கிறாங்க. செல்ஃப் ஸ்டடி கோர்சஸ் வி ஆர் ஆஃபரிங், நீங்களே படிச்சுக்கலாம். So that flexibility we are giving, and we are facilitating for students to undergo industrial training as well as internships, and we also facilitating students to undergo NPTEL SWAYAM courses. So idhula pathina idu varaikku 210 students vandu benefit ஆயிருக்காங்க. 7 courses முடிச்சிருக்காங்க. 9 faculty members வச்சு இத நாங்க பண்ணிருக்கோம். அதே மாதிரி electives பாத்தீங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற மாதிரி ஸோ நிறைய புது கோர்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ரொபோட்டிக்ஸ், கிரீன் கம்ப்யூட்டிங், அந்த மாதிரி நிறைய கோர்சஸ், டேட்டா மைனிங். ஸோ நிறையா கோர்சஸ் வி ஆர் ஆஃபரிங். அண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா credit weaving is possible, and we are using project based learning. We are implementing, and we are facilitating to students to undertake competitive exams as well as GATE. And in plan training we are allowing students in industrial visit க்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம். பாத்தீங்கன்னா 529 ஸ்டூடண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி விசிட் பண்ணிருக்காங்க. லாஸ்ட் இயர்ல மட்டுமே 7 இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க. இன் பிளான் ட்ரைனிங் பாத்தீங்கன்னா 187 ஸ்டூடண்ட்ஸ் போயிருக்காங்க. 28 இண்டஸ்ட்ரிஸ்க்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் இஸ் எ இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட். நம்ம இசி டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இன்டர்ன்ஷிப் வந்து நாங்கள் வி ஆர் என்கரேஜிங். ஸோ லாஸ்ட் ஃபுல் செமஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 72 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் போயிருக்கிறாங்க 26 இண்டஸ்ட்ரிக்கு. ஸோ திட் இஸ் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் as far as இசி இஸ் கன்சர்ன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் பேர் மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன். மிஸ்டர் எஸ் மணிவண்ணன் இவர் வந்து மேத் ஒர்க்ஸில் போயிட்டு இவர் ஜாயின் பண்ணார். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முத்துராமன் இவர் வந்து ஐஏஎஸ்ல போயிட்டு இவர் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ஜாயின் பண்ணார். நவீன் சங்கர், திவ்யா பிஆர்ல ஜாயின் பண்ணாங்க. ஜென்டில் மேன் ஃப்ளக்ஜென்ல ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா when we are working you are given internship. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா maximum stipend is 33,333 per month சேலரியும் வாங்கியிருக்காங்க. So that is another thing. So list of industries offering 1 credit courses. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா VA Solutions, United Electronics, Flexgen, Vayala, High Skill Training and Research Center, DT கிண்டியிலிருந்து பண்ணுங்க, Enthu Technology, Dymac. இதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் பர்சனல்ஸ் கூட்டு வந்து we are offering 1 credit courses. ஸோ ரிசர்ச் டொமைன்ஸ் ஆல்ரெடி நான் ஷேர் பண்ண மாதிரி ரிசர்ச் டொமைன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா டூயிங் ரிசர்ச், கம்யூனிகேஷன், ஐஓடி, விஎல்எஸ்ஐ, எம்பவர்ட் சிஸ்டம், ஏஐ, நான் சொன்ன மாதிரி டேட்டா மைனிங், மெஷின் லேர்னிங், இதிலெல்லாம் லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 80 ஃபண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரம் போத் கவர்மெண்ட் as well as நான் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி we have filed 2 patents. So one is in 2020 and another is 2018. So we have filed 2 patents. Already na students projects சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்துட்டு இது கலைலீசா, கிரண் குமார், மணிகண்டன் இவங்க வந்து டாப் 5 ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் லெவல் காம்படிஷன் வின் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி 49th ஆல் இந்தியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிசைன் காம்படிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வசந்த பிரியன் கோல்டு மெடல் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. தருண் ராஜ் அப்படின்ற பிரான்ஸ் மெடல் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு இஸ் அ ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் அவர் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ அதே மாதிரி வி ஆர் டூயிங் சொசைட்டி அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம்ஸ். பசங்க வெறுமனே வந்துட்டு சர்க்கியூட் எடுத்துட்டு வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ல உட்காந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் அதை தூக்கி போட்டு போகாத, வி ஆர் அலவிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் த ப்ராஜெக்ட் இன் ரியல் டைம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிஷ், ஹரிதா தேவி, கௌதம் அப்படிங்கிற ஒரு 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க தேவனாங்குறிச்சி கிராமத்தில் போயிட்டு அங்கே ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்ட்ரீட் லைட் கண்ட்ரோலர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஓவர் ஹெட் டேங்க் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த டேங்க் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும், அதை ஒரு ஆள் போய் நிறுத்தணும், திரும்ப தண்ணி தீந்து போனால் ஆன் பண்ணணும், இதை ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி தேவனாங்குறிச்சி வில்லேஜில் போயிட்டு இரிகேஷன் சிஸ்டத்தை ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்காங்க. லேண்ட் ட்ரை ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் ஆகும், வெட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிடும். இது எல்லாமே சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் தான், ஈஸியாக பண்ணிடலாம். பட் வென் யூ இம்ப்ளிமெண்ட் ப்ராக்டிகலி இன் ரியல் டைம் தட் வில் பி டிஃபிகல்ட். ஸோ அதை வந்து நம்ம பசங்க பக்காவாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங்.
So students project பார்த்தீங்கன்னா நம்ம particularly EC department we are encouraging students to undertake or undergo paper presentation in and around தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எல்லா காலேஜ்லயும் அலோவ் பண்ற we are allowing India ஃபுல்லா எங்க வேணாலும் போயிட்டு you can present your papers. So அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 68 students so far, I mean last yearல மட்டுமே பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 34 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they won the prizes. அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் காம்படிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 minute 104 students participated in various project competitions, technical events. They won, I mean 48 students won the prizes. ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைனல் இயரில் வந்துட்டு விருச்சம் என்ஜிஓ அப்படிங்கிற சுந்தரம் ஒரு பையன் இது பண்ணிட்டு இருக்காரு. தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங். சுபாஷ்ன்றவர் வந்துட்டு விகடனில் வந்துட்டு டிஸ்டிங்டிவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ரிப்போர்ட்டர் அவார்டு வாங்கியிருக்கிறாரு. அதே மாதிரி குணசேகரன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனல் இயரில் அவர் வந்து விஜிலன்ஸ் அவார்டு ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி வி ஆர் என்கரேஜிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் என்எஸ்எஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் என்சிசி ஆக்டிவிட்டீஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அரவிந்த் நந்தினின்ற ஒரு ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட், ஹரிஷ்வேதா அண்ட் குமரகுரு அப்படிங்கிற தேர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க போயிட்டு என்சிசி கம்பைன்ட் ஆனுவல் ட்ரைனிங் கேம்ப்ல வந்துட்டு ஜிசியில் நடந்ததில் வந்துட்டு ஜூன் 19 பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி பெஸ்ட் என்எஸ்எஸ் வாலண்டியர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி விசி கிட்ட மிஸ்டர் தினேஸ்வரன் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. அதே மாதிரி வி ஆர் என்கரேஜிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு டேக் அப் ஆல் த ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ வாலிபால் டோர்னமெண்ட், ஃபுட்பால் டோர்னமெண்ட் எல்லாத்துலேயுமே ஜோனல் லெவலில் நம்ம வந்துட்டு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட். நான் ஐம் டாக்கிங் ஒன்லி அபவுட் 2019-20 இதுக்கு முன்னாடி வி ஹவ் பக்கா ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயரில் மட்டும் நம்ம காலேஜுக்கு விசிட் பண்ண கம்பெனிஸ், பர்டிகுலர் இசி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹையர் பண்ணுறதுக்காக விசிட் பண்ண கம்பெனிஸ் பார்த்தா 80+ கம்பெனிஸ் விசிட்டட். நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ்டு பார்த்தீங்கன்னா 74. ஸோ நம்ம எலிஜிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் 81.18%. இது மேபி இப்போ இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கலாம் 10 daysல. இது மேபி இப்போ 83 அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்திருக்கலாம் அது. So around 82% of students, eligible students have been placed in various companies. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் சேலரி ஐ கேன் ப்ரௌட்லி சே தட் பைஜூவில் வந்துட்டு நம்ம பையன் 10 lakhs per annum பாலகுமார்னு நினைக்கிற ஒரு பேர் அவர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஆவரேஜ் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா 3.1 lakh per annum. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம இசி டிபார்ட்மெண்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக இருக்குது. நீங்கள் வந்துட்டு எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே கிளியர் பண்ணிட்டு 7th செமஸ்டர் வரும்போது சிஜிபிஏ ஓரளவுக்கு நல்லா வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லும் சாஃப்ட் ஸ்கில்லும் உங்கள் கையில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களால் பிளேஸ் பண்ண ஈஸியாக பிளேஸ் ஆக முடியும். நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி வேலை வாங்கி தரதுக்கு வி ஆர் ரெடி இஃப் யூ கோஆப்ரேட். ஸோ அதே மாதிரி நிறைய நாங்கள் வந்துட்டு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் பர்டிகுலர்லி சொசைட்டிக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். உங்களுக்கு ஈரோடு பக்கம் இருந்திருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேர் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் மந்த் ஐ மீன் இந்த இயர் 2020 மார்ச் 8 வி ஹாவ் டன் தென் த கேம்ப் 2020 கேன்சர் அவேர்னஸ் மரத்தான் நம்ம ஈரோட்டில் நடத்தினோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000 பேருக்கு மேலே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருந்துன்னு சொன்னாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதே மாதிரி பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பெனிஃபிட் ஆகணுங்கிறதுக்கோசரம் பர்டிகுலர்லி பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வி ஹவ் கண்டக்டட் டெக் கேம் அப்படிங்கிற டெக் கேம் 2020 அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் நடத்தினோம். ஸோ பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நிறைய அவங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கும், நீங்களா தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க குட்டி குட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல நிறைய பண்ணிட்டு வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு நிறைய அவார்ட் ப்ரைஸஸ்லாம் வாங்கிட்டு போனாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வி ஆர் என்கரேஜிங் இ-லேர்னிங் என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேக்கல்டி கண்டக்ட் பண்ணது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணது. ஸோ வி ஆர் ஃபுல்லி என்கரேஜிங் ஆன்லைன் கோர்ஸ். நாங்கள் ஐடியில் பசங்களை விடுறது கிடையாது. ஏன்னா என்ன சொல்றது, இந்த மாதிரி டைம் நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ வி ஆர் என்கரேஜிங் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அண்ட் வெர்ச்சுவல் அலுமினி மீட் லாஸ்ட் டைம் நான் நடத்தினோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 99 பேட்ச், 2000 பேட்ச், 2001 பேட்ச் நிறைய UK, USA, பெங்களூர், சென்னை நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி தே ஹாவ் கிவன் லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ் ஃபார் என்ன சொல்கிறது, இந்த டிகிரி முடிச்சுட்டு வேலை வாங்குறதுக்கு நிறைய அவங்க டிப்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒன்லி கொஞ்சம் பேர் நான் போட்டிருக்கேன். இவங்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியில் இருக்கிறவங்க. இந்தியன் நேவியிலேருந்து வந்தார் பிரசாத் குமார் அப்படின்ட்டு, IAFல இருந்து சந்துரு வந்தார், HAL இருந்துட்டு சுமதி வந்தாங்க, மதன் சொல்லிட்டு இப்போ அவர் வந்துட்டு ரிட்டையர்டு டிஃபென்ஸ்ல இருந்தவர், இப்போ வந்துட்டு UKல இருக்காரு. ஜனார்தனன் ISROல இருக்காரு. ஸோ அதே மாதிரி ரீசெண்டாக வி ஹவ் கண்டக்டட் IoT வெபினார் ஃபார் பெனிஃபிட் ஆஃப் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் 157 ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அண்ட் அரௌண்ட் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க ஆன்லைனில். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தே ஹாவ் இது ஒரு 12 செஷன்ஸ் நாங்கள் பண்ணோம். ஸோ வி ஹவ் காட் வெரி குட் ஃபீட்பேக்.
and we are facilitating students to take up on already சொன்ன மாதிரி competitive exams IAS IPS IFS TNPC exams அதே மாதிரி கேட் பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு we are facilitating and we are என்னது கேட் கோச்சிங் நாங்க கொடுக்குறோம். இஃப் இல்ல சார் எனக்கு ஐபிஎஸ்ல நான் பண்ணணும் we are facilitating டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு நாங்க வந்து கோச்சிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ another thing அதே மாதிரி எங்க பிரின்சிபல் சொன்ன மாதிரி இப்போ ரீசெண்டா நாங்க வந்து இப்போ கமிங் இயர்ல வந்துட்டு we are planning to introduce Japanese course. ஏன்னா ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருந்தா வேலை வாய்ப்பு நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால we are introducing Japanese course. You can undergo this Japanese course and get benefited. ஸோ இந்த மாதிரி ஹையர் ஸ்டடீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நம்ம காலேஜ்லேருந்து போயிருக்கிறாங்க. பர்டிகுலர் திவ்யான்றவர் ஸ்வீடனில் இப்போ ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணாங்க. யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ரோமாவில் இந்த ஷர்மிதா அப்படின்றவங்க போய் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி பிரீஃப் திங்ஸ் அபவுட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். நிறைய டைம் இருந்தது நிறைய நேரம் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ ஐ வாஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ப்ரெசென்ட் மை கம்ப்ளீட் மை ஸ்பீச் வித்தின் 15 to 20 minutes. ஐ திங்க் ஐ ஹவ் ரீச்ட் மை டைம். ஸோ இது ரொம்ப ப்ரீஃபான திங்ஸ் அபவுட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன். ஸோ நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வாங்க, லெட் அஸ் ஆல் ஒர்க் டுகெதர் அண்ட் grow together. So I would like to thank the management and principal and our department head of the department Dr. KB Jayanti for permitting me to present this highlights to our new students. Thank you ma'am. Thank you all. Thank you students. Thank you, sir. That was a wonderful presentation. Thank you. I invite the students now. உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணுமா இந்த பிரசன்டேஷன்ல இருக்கிறத பத்தி ஏதாவது கேட்கணும்னா கேட்கலாம். நீங்க உங்களுக்கு அந்த இன்டர்ன்ஷிப் பத்தி இல்ல அந்த ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் பத்தி ஹையர் ஸ்டடீஸ் பத்தி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பத்தி எப்படி இந்த லெவலுக்கு போறது எப்படி அந்த லெவலுக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்றது ஏதாவது கேட்கணுமா உங்களுக்கு கேட்கலாம். ஏதாவது டவுட் இருந்தா யூ கேன் ஆஸ்க். அதாவது இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க படிக்கும் போதே நீங்க வந்துட்டு கம்பெனில போய் ஒர்க் பண்ணிக்கி ப்ராக்டிக்கலா தெரிஞ்சுக்கலாம். ப்ராஜெக்ட் வந்து நீங்க ப்ராக்டிக்கலா பண்றது, அதுக்கு பேர் தான் இன்டர்ன்ஷிப். ஸோ பேசுவாங்க நம்ம அலுமினிஸ் இளம்பரதியும் பசுபதியும் வந்திருக்காங்க, அவங்க அதை பத்தி சொல்லுவாங்க மேபி பெட்டர் தேன் மீ. உங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது கேட்கணுமா? எஸ் சொல்லலாம், நோ சொல்லலாம், क्वेश्चन கேட்கலாம். No ma'am. You don't have questions? வேற யாருக்காவது? No ma'am. Okay, thank you. So now we shall proceed with our alumni. I invite Dr. P. Babu, Professor ECE, to introduce and the alumni and invite them for the session. Dr. Babu, you can kindly, you are audible. You can introduce yourself and invite the alumni for presenting themselves. Thank you. Okay, madam. Thank you, madam. Thank you. I am Dr. Babu. I am working for past 18 years in this institution. I completed BE in the year of 1994 to 98, KS Rangasamy College of Technology. I am very proud to say I am a first batch alumni of this college. After I completed my PG in Webco Selang Engineering College Communication System in 2002. So after I completed a PhD in the year of 2012, my area of interest is digital signal processing. I also PhD graduate in this area. Very good morning, one and all present here. Respected chairman, respected vice chairman, respected principal, HODs from various department, faculty members, my dear students and alumni present here. Now I would like to welcome our distinguished alumni, Mr. V. Pasupati, Program Manager, Infosys Limited, Bangalore. He completed BEC in the year of 2003. He was an all-rounder. I was in the EC department, alumni of office bearers. Now I would like to welcome Mr. Pasupati, share their views. Thank you, sir. Yeah. Hello. Am I audible? நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? Yes, you are audible. Okay, fine. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Thank you, sir. Thanks for the introduction and thank you, ma'am, for the opportunity. So, சார் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு 2003 பாஸ் அவுட் ஃப்ரம் KSRCT.
நான் இப்போ கரண்டா ஒரு லாஸ்ட் 1 வீக்கா 2 வீக்ஸ் அதர் அமேசான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். ஐ எம் கரண்ட்லி சீனியர் டெக்னிக்கல் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் இன் அமேசான். என்னோட அனுபவத்தை நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, கேஎஸ்ஆர்சிடியில் 2003ல நான் ஜாயின் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சப்போ இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது அங்க இருந்த லேப் தவிர வேற எங்கேயுமே எங்களுக்கு அவைலபிளாவே இல்லை. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேஎஸ்ஆர்சிடியில் நாங்கள் அந்த காலத்திலேயே இன்டர்நெட் அவ்வளோ ஆக்சசபிளா இல்லாத ஒரு காலத்திலேயே லேப்ல எல்லாத்துக்கும் இன்டர்நெட் அவைலபிள் பண்ண ஒரு 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 ஃபெசிலிட்டி எங்களுக்கு இருந்தது. அங்கிருந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி இன்னைக்கு 2020 வந்து பார்க்கும்போது இன்னைக்கு இந்த ஒரு மீட்டிங்கே இன்டர்நெட்ல எல்லாரும் அவங்க வீட்டுல இருந்து அட்டன் பண்றோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது the technology has improved in leaps and bounds. அந்த டெக்னாலஜி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருங்கிறது வந்து இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தங்களோட வீடுகளுக்கும் ஒவ்வொருத்தங்களோட கைகளுக்கும் வந்து சேர்ந்துருச்சு. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம காலேஜ் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்லாம் எப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ப்ரெசன்டேஷன் பார்க்கும்போது எனக்கு ரியலி ஐ வாஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி, சர்ப்ரைஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ யூனோ பிளசன்ட்லி சர்ப்ரைஸ்ட். அதான் சொல்லணும். என்னன்னா ஒரு தேக்க நிலை அடைஞ்ச எந்த ஒரு விஷயமும் வளர்ச்சியை பார்க்கவே முடியாது. அது நம்ம வளர்த்துற செடிகளா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு இருக்கிற வசதிகளா இருந்தாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் சரி, நம்மளோட தேடல்கள் எல்லாமே ஒரு தேக்க நிலை அடைஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் போகவே முடியாது. நான் இசி டிபார்ட்மெண்ட்ல படிச்சுட்டு இருந்தப்போ ஒரு பில்டிங்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ளோர்ல ஒரு லேப், ஒரு 2 கம்ப்யூட்டர், அங்க ஒரு 10 கம்ப்யூட்டர் இருக்கும், அங்க ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும். அதுக்குள்ளார நாங்க எங்களோட திறமைகளை வளர்த்திட்டு வெளியில வந்தோம். அன்னைக்கு இருந்த காலகட்டங்கள்ல வேலை வாய்ப்புகள் வேற மாதிரி இருந்தது. எங்களால அங்க ஒரு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் உள்ள போய் எங்களுக்கு கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ்லாம் அவ்வளவு அந்த டைம்ல கிடையாது. நாங்க போராடி உள்ள போனோம். நாங்க வளர்த்துக்கிட்ட காலேஜ்ல கத்துக்கிட்டு இருந்த திறமைகளை வச்சு உள்ள போனோம். இன்னைக்கு எல்லாம் படிப்படியா வந்து எல்லாரும் நீங்க அலுமினிஸ் பாத்தீங்க, எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஏரியால ஷைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு இந்த காலகட்டம் நம்ம கண் முன்னாடி ரொம்ப வேகமா மாறிட்டு இருக்கு. என்னன்னா இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே ரொம்ப டிஸ்கனெக்டடா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிகள் இந்த கம்பெனி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்லயும் நம்ம காலேஜ்லயும் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் ரியலி இம்ப்ரெஸ்ட். இன்னைக்கு உலகம் எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இனிமேல் பன்முகத்தன்மை இல்லாத யாருக்கும் வேலை கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு தான் போயிட்டு இருக்கு. பன்முகத்தன்மைனா என்ன? நான் வந்து 2003 முடிச்சுட்டு வரப்ப எனக்கு C++ மட்டும் தெரியும், ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ப்ரோக்ராமிங் தெரியும், ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல கோட் பண்ண தெரியும், எனக்கு டிவைசஸ் தெரியும். அதை தாண்டி எனக்கு எதுவும் தெரியாது. That was enough for me to get into a job. ஒரு விப்ரோ மாதிரி ஒரு கம்பெனில இன்டர்வியூ வைக்கும்போது எம்பெடட் சிஸ்டம் டிவிஷன்ல ஒரு என்ட்ரி லெவல் ப்ரோக்ராமரா ஜாயின் பண்றதுக்கு எனக்கு அந்த திறமை போதுமானதா இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரிகளோட தேவைகளும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரிவடைஞ்சிருச்சு. இன்னைக்கு என்ன மாதிரி இன்னைக்கு நாம இருக்கிற சூழ்நிலையில இந்த பேண்டமிக் வரதுக்கு முன்னாடி டெக்னாலஜி என்ன பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னா 5G வரப்போகுது. 5G டெக்னாலஜி வரும்போது இன்னைக்கு உலகத்துல நமக்கு இருக்கிற எல்லா வசதிகளும் இதோட ஒரு 10 மடங்கு அதிகமா 10-20 மடங்கு இன்னும் அதிகமா பெருசாக போகுது. டெக்னாலஜியோட வளர்ச்சி அதோட பெருசா இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி இருக்கும்போது என்ன மாதிரி திறமைகள் நம்ம வளர்த்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும்போது காலேஜ் அதே 2003 இருந்த அதே லெவல்ல இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம இப்ப இந்த பேட்ச்ல இருக்கிற யாருனாலையும் போக முடியாது. இப்ப நான் சார் சொன்னாரு அந்த பிரசன்டேஷன்ல கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் அனுப்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இன்பிளான் ட்ரைனிங் அனுப்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாங்க படிச்ச காலங்கள்ல அதெல்லாம் படிப்படியா தான் வந்துட்டு இருந்தது. நாங்க தேடி போக வேண்டியதா இருந்தது. எல்லாத்தையும் நாங்க தேட வேண்டியதா இருந்தது. இன்னைக்கு அந்த காலேஜ் டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு அதை பிரசன்ட் பண்ணுது. பை டிஃபால்ட் நீங்க உள்ள வரும்போதே அதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த காலேஜ் தேடி தருது. அதை தாண்டி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நான் மந்த நிலையை பத்தி பேசினேன், ஒரு தேக்க நிலை அடைதல்கள். அந்த தேக்க நிலை என்ன அப்படின்னா, இருக்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட அப்படியே வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு ப்ராபப்ளி இந்த இசி டிபார்ட்மெண்ட் இந்த அளவுக்கு விஸ்வரூப வளர்ச்சியில அடைஞ்சிருக்க முடியுமான்றது ஐ டவுட். பட் டெக்னாலஜி எந்த சைட்ல போயிட்டு இருக்கோ, 5G பத்தி பேசுறாங்க, IoT பத்தி பேசுறாங்க, ஸ்மார்ட் டிவைசஸ் பத்தி பேசுறாங்க, டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க. இதெல்லாம் தான் ஃபியூச்சர். நீங்க எல்லாம் இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, இன்னும் 4 வருஷம் நீங்க வெளியில வரும்போது உலகம் அதை நோக்கி தான் போயிருக்கும். ஏன்னா இந்த பேண்டமிக் அப்புறம் மனிதனுக்கு இருக்கிற தொடர்புகள் கம்மியாகி
டெக்னாலஜி தான் அந்த ஸ்பேஸை ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போகுது. ரொபோட்டிக்ஸ் ஆகட்டும், மெஷின் லேர்னிங் ஆகட்டும், ஏஐ ஆகட்டும், இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு கம்பெனிகளும் அந்த அந்த ஏரியால தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஏரியா ஆஃப் டெக்னாலஜில தான் ஆட்களும் தேவைகளும் இருக்கு. அதுக்கான தேவைகளை டிபார்ட்மெண்ட் கொடுக்குது அப்படின்னா, நான் இங்க பிரசன்டேஷன்ல பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி அவங்க பண்ணி அதுல ரிசர்ச்சஸ் எல்லாம் பண்ணி பேட்டன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஐஓடில ஒரு பேட்டன்ட் வச்சிருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் ஒன் ஆஃப் த வெரி ஃபியூ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்னு எனக்கு தோணுது. நான் when I start comparing other colleges and other departments in the same realm, so அதுல பார்க்கும்போது you guys are in a very very good place. அந்த தேக்க நிலை ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு 2003 இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் மாறல. which is very happy for me. என்னன்னா 2003ல நாங்க படிச்சுட்டு 99 இருந்து 2003 வரைக்கும் அந்த பேட்ச்ல இருந்தப்போ கூட there was always an ஒரு தொழில் முனைவோருக்கான ஒரு மைண்ட் செட்டை வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எப்பயுமே எங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தது. என்னன்னா எதுவாக இருந்தாலும் போய் பண்ணுங்க, தைரியமே போய் பண்ணுங்க, நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எந்தூசியாசம், அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட். நான் படிச்சப்போ டாக்டர் கேபி தியாகராஜா சார் வந்து ஹெச்ஓடியா இருந்தாரு. எதுவா இருந்தாலும் போங்க அப்படிம்பாரு. நாங்க ஒரு டெக்னிக்கல் சிம்போசியம் கண்டக்ட் பண்ணோம்னா நாங்க பெங்களூர் வருவோம், நாங்க போய் பிஎல்ல இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸை மீட் பண்ணுவோம், அங்க இருக்கிற அவங்கள கெஸ்டா இன்வைட் பண்ணுவோம், அதுக்கு தேவையான ஒரு எக்ஸிபிஷன் கண்டக்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு தேவையான திங்ஸை வந்து நாங்க போய் ப்ரொக்யூர் பண்ணிட்டு வருவோம். அது எல்லாத்துக்குமே எங்களை வந்து காலேஜ் தயார்படுத்திட்டே இருந்தது. நீங்க போங்க, உலகத்தை ஃபேஸ் பண்ணுங்க, நீங்க என்ன வேணுமோ ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இன்னைக்குமே கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கிறத நான் பாக்குறேன். நான் படிச்ச காலகட்டங்கள்ல நான் கிளாஸ்ல இருந்ததை விட நான் வெளியில போய் பேப்பர் பிரசன்டேஷன்ஸ் அண்ட் அதர் கோ கரிக்குலர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அது இன்னைக்கு வந்து விஸ்வரூப வளர்ச்சி அடைஞ்சு இன்டர்நேஷனல் ஃபோரம்ஸ்ல போய் நம்ம பிரைசஸ் வாங்கியிருக்கோம் அஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது ஐ ஃபீல் ரியலி ரியலி ப்ரௌட். இந்த பிரசன்டேஷன்ல நான் பார்த்த ஒரு நல்ல விஷயம், percentage of placement வந்து 87% or something close to 80% காமிச்சாரு சார். பட் இந்த காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் நீங்கெல்லாம் வெளியில வரும்போது நான் இந்த நம்பர் வந்து இதுல இன்னொரு புது பேராமீட்டர் ஆட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இது என்னவா இருக்குன்னா, உங்கள எவ்வளவு பேர் புதிய தொழிலதிபர்களை உருவானீங்க, டெக்னாலஜி பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நீங்க எத்தனை பேர் உருவாக்குனீங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு இந்த காலேஜ் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கும். And I already see enough and more signals that is going to happen. நீங்கெல்லாம் மனசு வச்சீங்கன்னா, if you believe you can do it, you can achieve it. Always impossible, imagine the impossible. நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா இது நடக்குமான்னு நினைக்காதீங்க, இது நடந்தா எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க, அது உங்களால கண்டிப்பா போய் அச்சீவ் பண்ண முடியும். And I see the department is providing so much resource for you guys to 88 lakhs of fund இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதையெல்லாம் ஒரு தொழில் முனைவோரா நீங்க யோசிச்சு பார்த்து உங்க ஏரியால இருக்க பிரச்சனைகளை டெக்னாலஜி வச்சு எப்படி சரி பண்ண முடியும், அடுத்த இந்த 5G மாதிரி டெக்னாலஜிகள் வச்சுக்கிட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி எடுத்துட்டு போக முடியும்னு நினைச்சீங்கன்னாவே உங்க முன்னாடி இருக்கிற வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப பெருசா இருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் யூஸ் தட் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அகைன். Hello. Thank you, Pasupati. Shall I proceed? Yes, Dr. Babu. Thank you, madam. I am also happy and proud to welcome our distinguished alumni, Mr. M. Ilambarathi, Senior Software Engineer, Big Data at Uber, Hyderabad. He also completed BE/EC in the year of 2010. He was an unannounced rank holder and all-rounder and motivator. Now I welcome Ilambarathi to share your memories and views. Welcome, Ilambarathi. Mr. Ilambarathi. Thank you, sir. Respected dignitaries, beloved head of the department, madam, and my dear professors, my dear students, எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். ஸோ என்னோட பேர் இளம்பருதி முத்துசாமி. ஸோ நான் வந்து 2010 பாஸ்ட் அவுட் நம்ம கேஎஸ்ஆர் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் இசிஇ டிபார்ட்மெண்ட். நான் இப்போ வந்து ஊபரில் ஒரு சீனியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் / டெக் லீட், அதாவது ஒரு ஆர்கிடெக்டாக இருக்கேன் பிக் டேட்டா ஸ்பேஸில். ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டோரி தான் சொல்ல போகிறேன். அதாவது என்னோட ஜேர்னி எப்படி இருந்துச்சு ரைட் ஃப்ரம் நான் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்த நாள்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும். ஸோ எப்பவுமே ஆக்சுவலாக ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு நம்ம காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுறோம், ப்ளஸ் அந்த காலேஜோட ஒரு 4 years அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு குரூஷியலான பீரியட் ஒரு ஹியூமனோட லைஃப்ல. இப்போ ஒரு செடி இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு செடி ஒரு மரமா மாறும்போது அதுல எவ்வளவு கிளைகள் வருது, அது எவ்வளவு பிரான்ச்சஸ் அவுட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த மரத்தோட சிறப்பு இருக்க போகுது.
கிட்டத்தட்ட நீங்க எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கீங்க உங்களோட லைஃப்ல. ஸோ ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா ஒரு 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 மார்க் பேஸ்ட் ஒரு சிஸ்டம். பட் அதை தாண்டி நம்ம காலேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்குள்ள வரும்போது நம்ம பல்கலைக்கழகம், அதாவது பசுபதி நான் பேசும்போது ரொம்ப ஒரு நைஸ் வேர்ட்ஸ்ல ஹி புட் இட், அதாவது ஒரு பன்முகத்தன்மை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதாவது நம்ம என்ன படிக்கிறோம், நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், அதாவது சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத தாண்டி நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஒரு சமுதாய உணர்வு இருக்கு, நமக்கு எவ்வளோ ஒரு தொழில் முனைவோரா நம்மளால எவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும், ஓவரால் நம்மளோட டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எவ்வளோ பர்சனாலிட்டியா டெவலப் ஆகிறோம், என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிறோம், இந்த மாதிரி ஒரு பரிமாண வளர்ச்சி அடையணும் நம்ம காலேஜ் அப்படிங்கிறது. ஸோ அப்படிங்கும்போது நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் ஒரு காலேஜ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் என்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம், உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ண விரும்புகிறேன். ஸோ இந்த 4 இயர்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பீரியட். நான் ஒரு சின்ன பழமொழி சொல்றேன். இந்த 4 இயர்ஸ் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஜாப் வாங்கி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது மட்டும் நம்ம காலேஜ் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டோட மெயின் அப்ஜெக்டிவா இருக்காது. ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ். ஒரு ரொம்ப வெல் நோன் ப்ராவர்ப் இருக்கு. அதாவது யாராவது ஒருத்தர் ரொம்ப பசியா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு கொடுக்கறத விட, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயங்கர விருந்து வைக்கிறத விட, அவங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி மீன் பிடிக்கிறது அப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஹி கேன் சர்வைவ் ஆன் ஹிஸ் ஓன். கிட்டத்தட்ட நம்ம காலேஜ் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதாவது நீங்க 4 இயர்ஸ் நீ ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது உனக்கு எந்தெந்த ஆஸ்பெக்ட்ல எல்லாம் அவங்க கோஆபரேட்டிவா அவங்களோட ஃபுல் சப்போர்ட்டோட உன்னை ஒரு பர்சனாலிட்டியா டெவலப் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். அதாவது ரஜினி, கமல், இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டர்ஸ் கூட நிறைய ஸ்டேஜஸ்ல சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க. அவங்க இன்னைக்கு ஒரு சூப்பர் சக்சஸ்ஃபுல் ஹியூமன்ஸா இருக்கிறதுக்கான ஒரு மெயின் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஸ்டேஜஸ், அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கிடைச்சிச்சு அப்படிங்கிறது. ஸோ அப்படிங்கும்போது நீங்க காலேஜில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கிடைக்குது, உங்க கூட இருக்கிறவங்க அதுக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காங்க, உங்களோட ப்ரொஃபசர்ஸ் எப்படி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஒரு தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்டா இருக்க, அல்லது வந்து உனக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னா உன்னோட ப்ரொஃபசர்ஸ் பிளஸ் உங்க கூட இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி உனக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட்டிவா இருக்கு, அவங்க உன்னை எவ்வளவு தட்டி கொடுத்து வளர்த்துறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஃபேக்டர். ஸோ அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ல எல்லாம் நம்மளோட காலேஜ்ல இருக்கிற ஒரு என்டையர் ப்ரொஃபசர் செட்டப், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டீமோட கோச் மாதிரி தான். அதாவது வந்து அவங்களும் கூட இருந்து உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்ஸ் என்ன, உங்களை என்ன ஏரியால இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்களை வந்து ஒரு வெல் ரவுண்டட் பர்சனாலிட்டியா மாத்துவாங்க. ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தோம்னா இப்ப ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம அகாடமிக்ஸ்ல எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வாங்குறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் முக்கியம் கிடையாது. நீ என்ன அளவுக்கு வந்து உன்னோட லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸை வளர்த்துக்கிற, நீ எந்த அளவுக்கு உன்னோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வளர்த்துக்கிற, நீ எந்த அளவுக்கு உன்னோட ஸ்கில்ஸ், அதாவது வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற வேர்ல்டுல எல்லாமே இன்டர் டிசிப்ளினரி தான். அதாவது முதல்ல எல்லாம் டெக்னாலஜினா ஜாவா அப்படிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் படிச்சிருந்தா போதும். இப்போ அப்படி கிடையாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜ் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு 10-20 இயர்ஸ்ல இமேஜ் ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இந்த மாதிரி இப்போ செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. டிரைவரே தேவையில்லை, ஒரு கார் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே அதை டிரைவ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அப்படின்னா அதுக்கான டெக்னாலஜி எல்லாம் எங்கிருந்து வருது? அப்ப அப்படிங்கும்போது அதுக்கு நிறைய ரிசர்ச் இருக்கு. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிறைய ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. நாங்க வந்து ஒரு 20 லட்சம் ஒரு 50,000 கோடி ரூபா இந்த ரிசர்ச்சுக்காக அலோகேட் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ அந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட ரிசர்ச் லேபரட்டரிஸுக்கு தான் போகுது. ஸோ இந்த காலேஜுக்கும் மற்ற காலேஜஸ்க்கும் பிரைமரிலி என்ன டிஃபரன்சஸ் இருக்கும்? ஜென்ரலா காலேஜஸ் எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணலாம்னா ரிசர்ச்க்கான எக்ஸ்போஷர்லாம் எப்படி இருக்கு? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபண்ட் கிடைக்கணும். ஸோ அப்போ அந்த கவர்மெண்டோட ஃபண்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதுக்கான கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கணும், அதுக்கான திறமை இருக்கணும், அதை நிரூபிக்கணும். அப்பதான் அவங்க வந்து நம்மளை நம்பி ஃபண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத தாண்டி ரிசர்ச் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல கவர்மெண்ட்ஸோட ஃபண்ட்ஸ் வாங்குறது, அதுக்கப்புறம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க கூட ரெகுலர் டச்அப்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க 4 இயர்ஸ் முடிச்சு வெளியில போகும்போது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் இருந்தா நீங்க வந்து ரொம்ப ஈஸியா வேலை வாங்க முடியும் அப்படிங்கறதையெல்லாம் வந்து முன்கூட்டியே ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி அதுக்கான ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ரொஃபசர் குமார் சார் சொல்லும்போது கூட ரொம்ப நீட்டா சொன்னாங்க, நம்ம இன்பிளான்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் தென் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது எல்லாமே அதோட அவுட்கம் தான். அதாவது இப்போ வந்து நானோ பசுபதி அண்ணாவோ ஜஸ்ட் இது நாங்க என்ன சொல்றது இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றதை விட யூ ஆர் சீயிங் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. இப்போ எங்களோட கேசஸ்லயே எடுத்துக்கிட்டோம்னா
அந்த மாதிரி நிறைய காலேஜஸ், நிறைய பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், நிறைய ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் போனதுனால கிடைச்ச எக்ஸ்போஷர் அதிகம். எதனாலனா இன்னைக்கு இருக்கிற வேர்ல்டுல காலேஜ்ல நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம். அது கூட புதுசான விஷயங்களை கத்துக்கிறதுக்கு எப்படி நம்ம பழகிறோம். ஏன்னா இன்னைக்கு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தது இன்னைக்கு மாறிடுது, இன்னைக்கு இருக்கிறது 2 இயர்ஸ் கழிச்சு மாறிடுது. ஸோ அப்படிங்கும்போது ஒரு காலேஜ் அப்படிங்கிற இடத்துல அது ஒரு பன்முகத்தன்மையை கொண்டு வரணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட் அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கும், நீங்க வந்து இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்சஸ்ல இருந்து, ப்ராஜெக்ட் காம்படிஷன்ஸ்ல இருந்து, கல்ச்சுரல் ஃபெஸ்ட்ல இருந்து எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கான ஃப்ரீடம், ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, சப்போர்ட் எல்லாமே கிடைக்கும். ஏன்னா இதெல்லாம் தான் வந்து உனக்கான நாடக மேடை. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து நீ உன்னோட திறமைகளை வளர்த்துக்கிறது, உன்னோட என்ன சொல்றது, உன்னோட திறமைகளை ப்ரூவ் பண்றது, இதுக்கான எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸுமே இந்த மாதிரி இடத்துல தான் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சீனியர்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க, அவங்களோட ஜேர்னி எப்படி இருந்துச்சு, அவங்க எந்த இடத்துல ஸ்ட்ரகிள் ஆனாங்க, அவங்க எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்தாங்க அப்படிங்கிற அனுபவம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்மளோட டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வி ஹாவ் 25 ஆண்டுகால அனுபவத்துக்கு அதிகமா இருக்கு. ஸோ அப்படிங்கும்போது யோசிச்சு பாருங்க, இங்க இருக்கிற கோர் ப்ரொஃபசர்ஸ் குரூப்க்கு எவ்வளவு அனுபவம் இருக்கும், எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட வந்து மோர் தென் 15,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்க சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அப்படிங்கும்போது அத்தனை பேர்த்தோட வாழ்க்கை அனுபவங்களை எடுத்திருக்கும் போது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்காது. ஸோ சம்திங் ரியலி டு பி கைண்ட் ஆஃப் லெவரேஜ்ட். ஸோ நீங்க வந்து அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் முக்கியமா ஒரு காலேஜ் அப்படின்னா அந்த ஒரு வைப் இருக்கணும், அந்த ஒரு உயிர் இருக்கணும். ஏன்னா ஜஸ்ட் வந்து வந்தோம் படிச்சோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது. 4 வருஷம் நீ முடிச்சுட்டு வெளியில போகும்போது நீ என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம், உன் கையில ஒரு ஜாப் இருக்கும். அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு டெவலப்மெண்ட், ஒரு மேம்பாடு அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல உன்னை எப்படி மாத்திருக்காங்க, உன்னை எப்படி மோல்டு பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கும்போதும் நம்மளோட டிபார்ட்மெண்ட்ல நிறைய இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தன்னாட்சி ஒரு அட்டானமஸ் காலேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு செடியோட வளர்ச்சிக்கு உரம் எப்படி முக்கியமோ அந்த மாதிரி. ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டஸ்ட்ரியில என்ன தேவைப்படுது, அட்வான்ஸ்டு ரிசர்ச்ல என்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சா நாளைக்கு உங்களுக்கு எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது எல்லாம் இவங்க முன்னாடியே ஓரளவுக்கு கணிச்சு அது எல்லாத்தையும் உங்களோட கோர்சஸ்ல ஆட் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு பர்சனலைஸ்டு கேர் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ ஒரு இடத்துல இருக்கோம், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கோம், ஒரு காலேஜ்ல இருக்கோம்னா நமக்கு ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னா ஒரு கேர். அதாவது வந்து ஒரு எவ்வளவு அட்டென்ஷன் உனக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா உனக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும். நீ காலேஜ்குள்ள வரும்போது நிறைய கனவுகளோட வருவ, அதே சமயத்துல உனக்கு நிறைய கேள்விகளும் இருக்கும். இதை நான் எப்படி சமாளிக்க போறேன், அதை நான் எப்படி சமாளிக்க போறேன் அப்படிங்கும்போது உனக்கு உண்மையிலேயே உன் கூட பயணிக்கிற மாதிரி கோச்சஸ் தேவைப்படும். ஸோ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஃபேக்கல்டிஸோட ஒரு பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எல்லாத்துக்கும் கூட ரொம்ப நல்லா பழகுவாங்க. ப்ளஸ் உன்னோட ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்குவாங்க. பட் அதே சமயத்துல வந்து உன்னை எப்படி ரொம்ப என்ன சொல்றது, ரொம்ப கட்டுப்பாடா வச்சிருக்கணுங்கிற ஆங்கிள் மட்டும் இல்லாம உனக்கு இனஃப் ஃப்ரீடம் கொடுத்து உன்னோட பெஸ்ட்டை எப்படி வெளியில கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது ஒரு என்ன சொல்றது. நான் வந்து நிறைய காலேஜஸ் போயிருக்கேன். நான் இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு வேற காலேஜஸ்ல இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கூட அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க எந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் தென் ஃபேக்கல்டி ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்மளோட காலேஜ்ல அது வந்து ஒரு கிளியர் ஸ்டாண்ட் அவுட். அதுதான் நம்மளோட டிபார்ட்மெண்டோட பெரிய சக்சஸ்க்கு. ஸோ நான் வந்து தயக்கமே இல்லாம சொல்லுவேன். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ரொம்ப கரெக்டான ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க. ஸோ நான் ஒன்று சொல்லி முடிக்க விரும்புறேன். ஸோ ஒரு விதையை நடணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஃபர்டைல் லேண்ட்ல நடணும். அப்பதான் விதை எவ்வளவு ஒரு உயரிய ரக விதையா இருந்தாலும் அது முளைச்சு ஒரு செடியாகி மரமாகி அது ரொம்ப ஒரு சிறப்பா அமைய முடியும். அதே இது ஒரு இன்ஃபர்டைல் லேண்ட்ல நட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கான பலன் இல்லாம போயிடும். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு காலேஜ் யூ கேன் பி வெரி அஷ்யூர்ட். நீங்க வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு ஃபர்டைல் லேண்ட், ரொம்ப வளம் மிக்க ஒரு காலேஜ்ல தான் யூ ஹவ் லேண்டட். ஏன்னா என்னால் இதை கிளியரா சொல்ல முடியும். ஐ ஹவ் ஒர்க் வித் அ லாட் ஆஃப் engineers who are from very renowned and then famous and prestigious institutions. So நம்ம காலேஜஸ்ல பண்ற ப்ராக்டிசஸ் இது எல்லாமே இட்ஸ் வெரி ஆன் பார் வித் IITs NITs நிறைய விஷயங்கள்ல. ஸோ அதனால வந்து ஒரு நல்ல பிளேஸ்ல இருக்கீங்க, ரொம்ப கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு லாஸ்டா ஒரு ரொம்ப குட்டி கதை சொல்லி முடிக்கிறேன். ஒரு சைனீஸ் ப்ராவர்ப் இருக்கு. அதாவது வந்து நீ ஒரு மூங்கில் விதையை எடுத்து நட்டு வச்சு தண்ணி ஊத்திட்டே இருந்த அப்படின்னா 3 மாசத்துக்கு ஒரு சின்ன ஸ்ப்ரவுட் கூட வராது, ஒரு சின்ன முளை கூட வெளியில வந்திருக்காது. உனக்கு எப்படி தோணும் அப்படின்னா இது முளைக்கிளியாட்டு இருக்கு அப்படின்னு தோணும்.
பட் இஃப் யூ கீப் வாட்டரிங் அண்ட் நர்ச்சரிங் ஃபார் 3 months 90 டேஸ்க்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்தோம்னா 90 நாள் கழிச்சு ஒரு சின்ன இலை வெளியில வரும். ஆனா அந்த நாள்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் 40 நாள்ல அந்த மூங்கில் மரம் வந்து 90 அடி வளரும். ஸோ நட்ட நாள்ல இருந்து 3 மாசத்துக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஆனா நீ என்ன சொல்றது, தண்ணி ஊத்திட்டு இருக்கணும். ஆனா முளைச்ச நாள்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் 40 நாள்ல அது வந்து 90 அடி உயரம் வளரும். ஸோ அப்படிங்கும்போது லிட்ரலி யூ வில் see the plant growing 2.5 feet a day. ஒரு நாளைக்கு 2 அடி, கிட்டத்தட்ட க்ளோஸ் டு என்ன சொல்றது 0.75 meters of growth ஒரு மூங்கில் மரம் வளர்ச்சு அப்படின்னா 40 நாள் கழிச்சு அது 90 அடி இருக்கும்போது அந்த மரத்தோட 90 அடி வளர்ச்சியை தாங்குற அளவுக்கு அதோட வேர் ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது ரூட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும். அப்பதான் அதோட வளர்ச்சி அது தாங்கிக்க முடியும். ஸோ கிட்டத்தட்ட காலேஜோட 4 years பீரியட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அது மாதிரி தான். ஸோ இந்த 90 daysல அந்த செடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்துச்சு, ஒரு இலை கூட வெளியில வரல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து அதோட ரூட் ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது வந்து ஒரு வேர் அமைப்புகளை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பொசிஷன் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு, ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. அப்பதான் அதனால அந்த நெக்ஸ்ட் 7 weeks, அதாவது 40 daysல அந்த 90 feet growth அப்படிங்கிறத வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன்னா, ஒன்று ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் நிறைய கனவுகளோட வந்திருப்பீங்க. ஸோ ஒரு நல்ல பிளேஸ்ல இருக்கீங்க. நீங்க அந்த ரூட் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் காலேஜஸ்ல நிறைய இருக்கு. அலுமினி கான்டாக்ட், சக்சஸ்ஃபுல் அலுமினை. ஸோ உங்களோட சைட்ல இருந்து ஒரு நல்ல இன்டென்ஷன், ஒரு நல்ல பேஷனேட்டா இருந்து ப்ராப்பரா என்ன சொல்றது இந்த 4 years எடுத்துட்டு போங்க. யூ கேன் பி ரெஸ்ட் அஷ்யூர்ட் தட் சக்சஸ் வில் பி யுவர்ஸ். ஏன்னா இந்த காலேஜ் வந்து கிட்டத்தட்ட 25+ years, டிபார்ட்மெண்ட் 25+ years, வெரி ப்ரூவன் ட்ராக் ரெக்கார்ட். ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னோம்னா நம்பர்ஸை ஜோடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 83% எலிஜிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ்ட். நிறைய காலேஜஸ் 83% மீட் பண்ணுவாங்க. பட் த கிளியர்லி டிஃபரன்ஷியேட்டிங் ஃபேக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுல 40% to 30% தான் நிறைய காலேஜஸ்ல வெல் குவாலிஃபைடு ஜாப் ஆஃபர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு இன்னொரு பேராமீட்டர் நீங்க எல்லாமே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, ஆவரேஜ் சேலரி அப்படிங்கிறதையும் நம்மளோட ப்ரொஃபஸரோட ப்ரெசன்டேஷன்ல ஹைலைட் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ 3.1 or 3.2 lakhs. ஸோ தட் இண்டிகேட்ஸ் அங்க வந்து 10,000 ரூபாய் 15,000 ரூபாய் ஜாப் எல்லாம் அதிகமா கிடையாது. எல்லாமே வெரி வெல் அபவுட் 20,000 or 25,000 அப்படிங்கிறதும் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டேட்டா பாயிண்ட் டு பி லுக்ட் அப்பான். ஸோ ஓவரால் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படி பார்க்கும்போது என்னோட வளர்ச்சிக்கு நான் காலேஜில் 4 years ஸ்பெண்ட் பண்ணினது, காலேஜில் இருந்த விஷயங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் உங்களையும் அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டேஜ், ஒரு நல்ல ஒரு இடத்த தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையுமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. யூ ஹாவ் ஆம்பிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் மல்டிபிள் டைமென்ஷன்ஸ். அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டு வித் தட் ஐ விஷ் யூ எவ்ரி ஒன் பெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு காலேஜ்னா நான் ஒரு உயிர் இருக்கணும், ஒரு வைப் இருக்கணும்னு சொன்னேன். நீ வந்து ஒரு கெத்தான காலேஜில் தான் இருக்கிற, ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸான ஒரு காலேஜ், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் இருக்கீங்கிறத மனசுல வச்சுக்கலாம். ஸோ ஐ விஷ் எவ்ரி ஒன் ஆல் சக்சஸ் அண்ட் ப்ளீஸ் டூ ஸ்டே சேஃப். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். Sir, over to you. Thank you. Yeah, thank you, Paradhi. And I take this opportunity to thank both Mr. Pasupati and Mr. Ilam Paradhi, who have come to share their thoughts and experiences in the department amidst their busy schedule. Both of them are working now and in a busy schedule, but still when I called, they immediately said an yes. And I'm thankful to both of you for having come over here. Thanks a lot, Pasupati and Paradhi. Thanks for the opportunity, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. That's the love for the department that never goes. Thank you, Mr. Pasupati, and thank you, Mr. Paradhi. Thank you, ma'am. Okay. So the next agenda of the department is the department virtual tour. And now I invite Dr. C. Rajasekaran, Professor ECE, to take over the department virtual tour. I invite you, Dr. Rajasekaran. Kindly introduce yourself and then proceed. Over to Dr. Rajasekaran. Thank you, madam. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah.
Myself, Dr. C. Rajshekharan. I did my UG in K.S. Rangaswamy College of Technology in 2000. After my UG, I joined PG in Shanmuga Engineering College. 2001, I completed my PG. 2002, I joined in this institution. Past 18 years, I am working in this institution. I completed my doctorate in 2015 in the area of embedded system. So I would like to invite all for the virtual tour of Department of ECE. Raghuvaran, play the videos. So while we are entering into the main building, this is the main building. In the main building, the first and second floor shared by Department of ECE and EEE. This is the head of the department cabin, Dr. K.B. Jayanti. We have here 11 physical laboratory available. This is VLSI laboratory. In this lab, we are supposed to verify the IC testing and synthesis. Then this is embedded laboratory. Embedded lab securities, alarms, mini projects and washing machine control. அதனுடைய basics technology இந்த laboratoryல நாங்க சொல்லி கொடுப்போம். Advanced processor also available in the embedded system laboratory. Then this is a signal processing laboratory. இப்போ audio, video, image processing, உங்களுடைய வீடியோலாம் கிளாரிட்டியாக எப்படி வருது அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனுடைய basic stuff வந்து இந்த லேப்ல வந்து you are supposed to learn. This is a research laboratory. We got the fund from AICT and Department of Biotechnology, DBT. கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஃபண்ட் வாங்கி 2 ப்ராஜெக்ட் ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இப்போ போயிட்டு இருக்கு. இந்த டொமைன் ஆஃப் ஹெல்த் கேர்ல ஒன்று, அக்ரிகல்ச்சர்ல ஒன்று. இந்த டெக்னிக்கல் டொமைன் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் ஐஓடி, எம்பெடட் வித் ஐஓடி. இந்த டெக்னாலஜியில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுத்து ரியல் டைமாக அவங்க ஃபீல்டில் போய் ஒர்க் பண்ணி டேட்டாவை எடுத்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Then this is a microprocessor and microcontroller laboratory including with the project lab. இந்த லேப்ல வந்து பேசிக் மைக்ரோ ப்ராசஸர், அதாவது 8085 நம்ம சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ப்ராசஸர், மொபைல் ஃபோனில் இருக்கிற ப்ராசஸருடைய பேசிக் டெக்னாலஜி ஸ்டஃப்பை வந்து அந்த லேப்ல வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். The next communication laboratory, 5G communication, 4G communication, mobile communication, satellite communication, antenna designs, இதனுடைய பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் இன்புட்ஸை வந்து இந்த லேபில் வந்து கற்றுக்கலாம். டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் we are having the facilities. Then this is our classrooms. Then we have a smart classrooms. இங்கே ஒரு ஸ்மார்ட் டிவி வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ், யூடியூப் வீடியோ, எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே பார்த்துக்கலாம். திஸ் இஸ் அ செல்ஃப் லேர்னிங் லெபார்டரி. அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈவினிங்கில் அவங்கக்கிட்ட ஹார்ட்வேர் கொடுத்து அவங்களே ஓனாக டெவலப் பண்ணி தேர் எக்ஸ்போஷர் வித் தேர் ஓன் ஸ்கில்ஸ் அவங்களே கற்றுக்குவாங்க. அதுக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இசியை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். தென் நெக்ஸ்ட் இது டிபார்ட்மெண்ட் லெபார்டரி. வேணுங்கிறப்ப போய் புக்கை எடுத்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் டெக்னிக்கல் மேகசின்ஸ், அதர் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள்ஸ். Okay, this is a virtual tool. Once college reopening, you come to the department and see all the facilities and laboratory. I thank the management, principal and head of the department to giving the opportunity to me. Thank you, one and all. Yeah, thank you, Dr. Rajshekharan. And this is actually the context or the concept behind our ECE department. So எங்க டிபார்ட்மெண்ட் பத்தின பிரசன்டேஷன் பண்ணோம். எங்க அலுமினி உங்ககிட்ட பேசினாங்க. டிபார்ட்மெண்ட் வர்ச்சுவல் டூர் பார்த்தீங்க, என்னெல்லாம் லேபரட்டரிஸ் இருக்கு அப்படின்றது. இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கு அப்படின்னா கேட்கலாம். அதர்வைஸ் we are closing with this.
and we will meet in person once the college reopens. ஏதாவது கேட்கணுமா உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இசிஇ பத்தி? No? Okay. And now with this, we close our presentation on ECE, and I'm now handing over the session to Dr. M.K. Ilango, the head of the Department of EEE, Electrical and Electronics Engineering. Sir, are you available? Yes, ma'am. I am Okay. available. Yeah, thanks for your presentation, ma'am. Thank you. Now, on behalf of Department of Electrical and Electronics Engineering, I welcome all the first year students, those who admitted in the year 2020-2021 batch. Just like ECE department, EEE department is also going to see elaborately what is our department, what are the laboratories available, and in addition with ECE, our EEE also we invite some alumni like Miss Aarti, who is completed her BE degree in 2018 batch, and the senior student Mr. S. Karthikeyan is available. We will see one by one, right? Okay. First, we will see the HOD's presentation. I will share my screen first. Okay, screen is visible to all. The screen எல்லாத்துக்கும் தெரியுதுங்களா? Hello, kindly reply me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's Yeah, visible, sir. okay, let me introduce myself. Myself, Dr. M.K. Ilango, Professor and Head Department of Electrical and Electronics Engineering. நான் பார்த்தோம்னா 1997ல நான் BE கம்ப்ளீட் பண்ணேன் இன் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி. நான் பிஇ கம்ப்ளீட் பண்ணதையுமே நம்ம காலேஜில் நான் வந்து லெக்சரராக வந்து ஜாயின் பண்ணேன் 1997ல. 97ல இருந்து டில் 2023 years I am working with our great department of electrical and electronics engineering in the various positions like lecturer, assistant professor, associate professor, then professor. Now I am working as a professor and head of the department for the past 2 years. இப்போ 97ல நான் ஜாயின் பண்ணேன். Then 2002 to 2004 I was deputed to do my higher studies. I did my higher studies ME Power System Engineering in Annamalai University, and I got university first rank. Then later 2006 I was joined. I was registered my PhD in Anna University Chennai, and in 2012 I have completed my PhD degree. Then I was promoted to professor, and for the past 2 years I am working as a professor and head of the department. So நம்ம department பார்த்தோம்னா our department is established in the year 1994 with student intake of 60. And நம்ம departmentல in addition with the UG Electrical and Electronics Engineering program, we are offering ME course also in the name of ME Power Systems Engineering. From 2010 we are offering the program, and intake of ME Power System Engineering is 6. Highlights அப்படின்ற மாதிரி நம்மளது பார்த்தோம்னா our department is research center approved by Anna University, and faculties பார்த்தோம்னா faculties and students regularly we are receiving the fund from various departments like DST, FIST, CSIR, AECTE, IEA, TNSCST, IIT Bombay, Anna University, MNRE, IEEE and IEEMA. இதுல எல்லாத்துலயும் நம்ம faculties and students fund வாங்கிருக்காங்க. AECTE model sponsor பார்த்தோம்னா 18 lakhs we received for 2 number of laboratories.
வாங்கியிருக்கோம். Then student internship and placement at leading MNCs we are providing. More than 100 computers with industry compatible software நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல நம்ம வச்சிருக்கோம். At present number of faculty is 21 and we are regularly maintaining the student staff ratio as 1:15. Then இந்த கரிக்குலம்ல பார்த்தோம்னா இங்க நீங்க இப்ப படிக்க போறது 2018 ரெகுலேஷன் கரிக்குலம். இதுல ரீசெண்டா நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டடா என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஹைபிரிட் வெஹிக்கிள் சப்ஜெக்ட் நம்ம வச்சிருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், இப்போ ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியே வந்து பாஸ்ட் 2 இயர்ஸா வந்து ரொம்ப டவுன்ல இருக்கு. அதுக்கு ரீசன் பார்த்தோம்னா ஸ்டேஜ் 6 அதாவது பாரத் ஸ்டேஜ் 6 என்ஜின் வந்து இப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து எம்பசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னடிஷன் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு இருக்கு. அதனாலயே வந்து பார்த்தோம்னா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து அவ்வளோக்கா வந்து வரல. ஏன்னா இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வாங்குறதுக்கு எல்லாரும் தயாராகிட்டு இருக்காங்க, ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இருக்கிற கன்வென்ஷனல் வெஹிக்கிள்லாம் வந்துச்சுன்னா வாங்கிட்டோம்னா இட் மே பி ஆஃப்டர் சம் 5 years 10 years இட் மே பி இன்வாலிட். அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனாலதான் இப்போ ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி போகாம இருக்கு. பட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் தான் வந்து மேஜரா வந்து பிளே பண்ண போகுது ஆஃப்டர் 10 years. ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹலோ சார், ஹலோ, am I audible? Hello, Giridharan sir. You are audible. Sir, you are audible, sir. Okay. I heard some voices. That's why. Okay. So, இப்போ after some 5 years, some 10 years, நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில அவங்க வெல்நோயிங்கா இருப்பாங்க அப்படின்றதுக்காகவே இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நாம வந்து ஆஃபர் பண்றோம் நம்ம ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்ல. The subjects are electric hybrid vehicle, batteries and fuel cell for commercial application. இப்ப பார்த்தோம்னா எங்கேயுமே நாம வந்து பவர் சப்ளை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்றது இல்லை. இப்போ ஈவன் லைக் லேப்டாப், மொபைல் போன், டேப்லெட், ஈவன் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள், இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பேட்டரிஸ் ஆர் கோயிங் டு பிளே அ மேஜர் ரோல். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்ல எப்படி வாட் பெஸ்ட் we are going to charging the batteries and what best we are going to manage the electricity and all, இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா பேட்டரிஸ், ஃபியூயல் செல்ஸ் ஃபார் கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷன், இதெல்லாம் அந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து நம்ம பசங்க வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். தென் இண்டஸ்ட்ரியல் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம ஆஃபர் பண்றோம். கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ஃபார் பவர் சிஸ்டம் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ், இது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே நாம வந்து 2018 ரெகுலேஷன்ல வச்சுட்டு இருக்கோம். தென் சாய்ஸ் பேஸ்டு கிரெடிட் சிஸ்டமும் வந்து நம்ம பிரின்சிபல் சார் நீங்க ஆல்ரெடி அவரு நிறைய உங்களுக்கு இன்புட் நிறைய கொடுத்துருப்பாரு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம CBCS system வந்து நம்ம 100% we are following. Student have the facility to utilize it in 100% manner. அதுலயும் வந்து நமக்கு 100% நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் CBCS பத்தி நான் அதிகம் பேசல, ஜெனரல் பிரின்சிபால் சார் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாரு. தென் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல டிசி மெஷின்ஸ் லேப் வச்சிருக்கோம். டிசி மெஷின்ஸ் லேப்ல மெஷின்ஸ் பார்த்தோம்னா நமக்கு டிசியில டிசி மோட்டார் அண்ட் ஜென்ரேட்டர், இன்னடிஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் நம்ம டிசி மெஷின்ஸ் லேப்ல தான் நம்ம வச்சிருக்கோம். அதுல ஒரு மோட்டாரும் வந்து எப்படி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, அந்த மோட்டார் வந்து ரன் ஆகணும்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை, அது எப்படி வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பவரை மெக்கானிக்கல் பவரா கன்வெர்ட் பண்ணது ஃபார் மோட்டார், ஜென்ரேட்டர்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் பவரை எப்படி வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் பவரா கன்வெர்ட் பண்றோம் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம வந்து டிசி மெஷின்ஸ் லேப் வழியா நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம சொல்லி கொடுப்போம். ஸோ நீங்க அந்த லேப் நீங்க யூஸ் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு மெஷின்னா ஏன் இது வந்து எப்படி வந்து ஓடுது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். லைக் ஏசி மெஷின்ஸ் லேப் பார்த்தோம்னா ஏசி மோட்டார்ஸ் அண்ட் ஏசி ஜென்ரேட்டர், இப்போ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சப்ளை வழியா ரன் ஆகக்கூடிய மோட்டார் அண்ட் ஜென்ரேட்டர்லாம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, அதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம வந்து எப்படி வேரி பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீட்ல வந்து ஒரு மோட்டார் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்பீடை வந்து நம்ம வந்து எந்த விதமா நம்ம வந்து மாத்தலாம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஏசி மெஷின்ஸ் லேப் அண்ட் டிசி மெஷின்ஸ் லேப் வழியா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். தென் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், இப்போ கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எதுவுமே வந்து அதுவாக விடாம we are going to control it. ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு மோட்டார் இருக்கு அப்படின்னோம்னா at what time a particular motor is going to
operate it, at what particular speed we are going to run it. இது எல்லாமே வந்து we are going to control it. இது எல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றது with the help of control system lab we are going to study. Then power electronics lab control system labக்கான ஒரு அடிஷனல் லேப் தான். இந்த ரெண்டையும் வச்சுட்டு தான் நம்ம we are going to control the all the motors, all the process. ஒரு ஈவன் ஒரு பெரிய ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளே இருக்கு அப்படின்னாலும் அதுல வந்து நம்ம எப்படி நம்ம ஆட்டோமைஸ் பண்றது, ஒரு சின்ன சின்ன திங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரன் ஆகுறது, அதெல்லாமே வந்து பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் லேப் வழியா நம்ம பண்ணலாம். பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லேப் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா நமக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் லேப் தான், பட் அதனுடைய பவர் ரேட்டிங் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அதனுடைய வோல்டேஜ் ரேட்டிங் அதிகம். ஸோ நாம அந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸோட ரேட்டிங்ஸும் அதிகமா இருக்கிற டிவைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ இந்த பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லேப்ல என்னென்னலாம் இருக்கு, எப்படி நம்ம வந்து ஒரு லைனை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், ஒரு ரியாக்டிவ் பவர் வந்து எப்படி நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், அல்லது குறைக்கலாமா அல்லது வந்து கூட்டலாமா, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லேப் அப்படின்றதுல இருந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். தென் ப்ரோக்ராமிங் லேப் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா நாம படிக்கிறது ட்ரிபிள் இருந்தாலும் நம்ம இப்போ எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா we are going to automate it, we are going to computerize. ஈவன் ஒரு மோட்டாரே எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் அந்த மோட்டாருக்கு வந்து we are going to create a coding. இப்போ with the help of control systems and hardware like power electronics அதை ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு some சாஃப்ட்வேர் கோடிங்ஸ் நம்ம வந்து எழுதணும். அதுக்கெல்லாம் வந்து பேசிக் லாங்குவேஜ் எல்லாம் இதுல வந்து பசங்களுக்கு நம்ம ஃபேக்கல்டிக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. தென் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் லேப் இசிஇ டிபார்ட்மெண்ட்ல அவர் ராஜ்சேகர் சார் விர்ச்சுவல் டூர்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. த சேம் லேப் இஸ் அவைலபிள் இன் ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட் 2. இதுல பார்த்தோம்னா இது மைக்ரோ ப்ராசஸர் வச்சுட்டு எகெயின் வி ஆர் கோயிங் டு கண்ட்ரோலிங் த ப்ராசஸ். இப்போ இது பார்த்தோம்னா ஈவன் நீங்க சினிமா தியேட்டர்ல எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒரு கிளைமாக்ஸ்ல வந்து என்ன இருக்கும், ஒரு வில்லன் வந்து ஒரு பாம் வந்து செட் பண்ணி வச்சிருப்பாரு, நம்ம ஹீரோ வந்து அப்படியே ஃபைட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. அப்பப்போ வந்து அந்த பாம் வந்து பார்த்துட்டு இருப்பாரு, அந்த பாம் வந்து இன்னும் எத்தனை டைம்ல எவ்வளவு நேரத்துல வந்து பர்ஸ்ட் ஆகும் அப்படின்றத வந்து பார்ப்பாரு. அதுல ஒரு சின்னதா ஒரு கிளாக் ஓடிட்டே இருக்கும், அது கவுண்ட் டவுன் ஆகிட்டே இருக்கும். டைம் வந்து பார்த்தோம்னா 53, 54, 52, 50, 40 இப்படிமாரி கம்மியாயிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் தான் வந்து நம்ம வச்சு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். அந்த டிஸ்பிளே அந்த இதுலயே பார்த்தோம்னா சினிமாவிலேயே பார்த்தோம்னா அது ஒரு சின்னதாக ஒரு கிட்டு வச்சிருப்பாங்க, இட்ஸ் நத்திங் பட் மைக்ரோ ப்ராசஸர். இதை வச்சுட்டு நம்ம எதை வேணாலும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஃபார் லைக் ஒரு பாம் வந்து எந்த டைம்ல வந்து பிளாஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம சினிமாவில் சொல்லி கொடுப்பாங்க. நம்ம காலேஜ்ல வந்து இதை மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு வாட்டர் டேங்க்ல வாட்டர் வந்து எந்த லெவல் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணலாம், எந்த லெவல் வரைக்கும் நம்ம வந்து குறைஞ்சிச்சுன்னா எகெயின் மோட்டர் வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்றது, ஒரு டிராஃபிக் லைட் ஒரு டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் இருக்கு, அதில் நம்ம எப்படி நம்ம வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம எப்படி நம்ம ரெகுலேட் பண்றது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் வழியா நம்ம சொல்லி கொடுப்பாங்க. தென் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் லேப் இதுல பார்த்தோம்னா நமக்கு எப்படி நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டிஸை நம்ம மெஷர் பண்றோம் அண்ட் நான் எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் லைக் மோஷன், லீனியர் மோஷன், சம் ரொட்டேட்டிங் மோஷன் அல்லது ஒரு டெம்பரேச்சரே இருக்கு, இது எல்லாத்துக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் லைக் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்டா எப்படி நம்ம வந்து மாத்துறோம், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் லேப்ல நம்ம ஃபேக்கல்டிஸ் உங்களுக்கு தெளிவா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சு உங்களை ஒரு பெரிய ஒரு வல்லுநரா வந்து ஆக்குவாங்க. தென் பவர் சிஸ்டம் சிமுலேஷன் லேப். பவர் சிஸ்டம் அப்படின்றது என்னன்னா நமக்கு ஜென்ரேட்டர், டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன். இந்த சிஸ்டம்ல how we are going to control the power system and how we are maintaining the real and reactive power. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் some software are available for conducting load flow analysis, for conducting for controlling the reactive power. இது எல்லாத்துக்கும் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் அது எல்லாமே வந்து பவர் சிஸ்டம் சிமுலேஷன் லேப்ல நம்ம பண்ணுவாங்க. தென் இன் அடிஷன் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லேப் ஆர் தேர். தென் டிபார்ட்மெண்ட் லைப்ரரி அது தனியா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல வச்சிருக்கோம். ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் லைப்ரரிக்குன்னே ஒரு தனி செஷன் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன் அடிஷன் வித் தட் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்குள்ளார ஒரு சின்னதா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் என்னென்ன புக் வந்து அடிக்கடி அவங்க ரெஃபர் பண்ணுவாங்க, என்னென்ன ஜேர்னல்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பசங்க நம்ம லேப்லயே நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்லயே பாத்துக்கிறதுக்கு எஸ்பெஷலி டிசைன்ட் ஒன் மோர் லைப்ரரி கால்டு டிபார்ட்மெண்ட் லைப்ரரி, அதுவும் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல வச்சிருக்கோம்.
தென் ஃபேக்கல்டி அவார்ட் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரிபிள் ஃபேக்கல்டிஸ் frequently receiving the faculty awards. பார்த்தோம்னா டாக்டர் எஸ் கோமதி received a best senior faculty award, and Dr. D. Srividya received the International Best Researcher Award, and again Dr. D. Srividya received a Best Research Paper Award, and then myself, Dr. M.K. Ilango received a Best Techno Faculty Award finalist இந்த மாதிரி ஒரு 2 years நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோம். பார்த்தோம்னா தென் 18 நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்கல்டிஸ் NPTEL ஆன்லைன் கோர்சஸ்ல சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்காங்க. தென் 2 நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்கல்டிஸ் ரிசீவ்டு கோல்டு எலைட் 1, சில்வர் எலைட், அண்ட் 5 நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்கல்டிஸ் எலைட். இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நிறைய நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் வாங்கியிருக்காங்க. தென் ரிசர்ச் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல 8 நம்பர் ஆஃப் டாக்டரேட்ஸ் இருக்காங்க. அவுட் ஆஃப் தட் 7 ரிசர்ச் சூப்பர்வைசர்ஸ் இருக்காங்க. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல மொத்தம் 21 ஸ்காலர்ஸ் PhD பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் யூஜி எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மட்டும் இல்லாம ME டிகிரியும் நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டு PhD டிகிரிக்கு நம்ம காலேஜ் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்றோம். இது வரைக்கும் 16 பேர் வந்து PhD டிகிரி வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் வழியா வாங்கியிருக்காங்க. அண்ட் DST FIST ஸ்பான்சர்டு டிபார்ட்மெண்ட் மேடம் EC HOD மேடம் சொன்னாங்க. அதே போல நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டும் இட் இஸ் DST FIST ஸ்பான்சர்டு டிபார்ட்மெண்ட். அதுல இருந்து வாங்கினது தான் தெர்மல் கேமரா அனலைசர் அப்படின்றத நம்ம ஒரு டிவைஸ் நம்ம வாங்கி வச்சிருக்கோம். அது வழியாகவும் பார்த்தோம்னா ஆர் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் frequently doing the research and frequently publish the papers in reputed journals. அப்புறம் கிராண்ட் ரிசீவ்டு பார்த்தோம்னா so far we received 50 lakhs grants and 34 lakhs received for R&D equipment, 21 lakhs received as the funded projects. ஸோ இது எல்லாம் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல இது வரைக்கும் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். நீங்க இப்போ உள்ள வர்றீங்க அப்படின்னம்னா யூ கேன் ஹாவ் ஆல் த ஃபெசிலிட்டி அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. நீங்க இந்த எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க இது பவர் குவாலிட்டி அனலைசர் எடுத்துக்கிட்டு we are going to teach you எப்படி நாங்க இந்த பவர் குவாலிட்டி அனலைசர் நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ரீடிங்ஸ் எடுக்க முடியும், எப்படி ஒரு பேப்பரா நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணலாம், புதுசா நம்ம அதுல இருந்து எதெல்லாம் நம்ம வந்து கொண்டுட்டு வரலான்ட்டு எல்லாமே நம்ம ஃபேக்கல்டிஸ் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல இருந்து நீங்க நிறைய வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். தென் லிஸ்ட் ஆஃப் பப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா இந்த R&D எக்யூப்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஃபேக்கல்டிஸ் நிறைய பப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் பார்த்தோம்னா 386 ஜேர்னல்ஸ் அண்ட் கான்ஃபரன்ஸ் பப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டல் சைட்டேஷன் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல பார்த்தோம்னா 907 அண்ட் ஸ்கோபஸ் HIndex 12, Google HIndex 16 அண்ட் ICANN Index 30. தென் ஸ்டூடெண்ட் அவார்ட்ஸ் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஃபேக்கல்டி அவார்ட்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். தென் ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்ன சார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திஸ் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்லைட் ஷோஸ் த ஸ்டூடெண்ட் அவார்ட்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட். IEA பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அவார்ட் அப்படின்னு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஃப்ரம் IEA தமிழ்நாடு. ஓவரால் தமிழ்நாட்டிலேயே நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரிபிள் KS ரங்கசாமி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டை வாங்கியிருக்காங்க. தென் யங் சயின்டிஸ்ட் அவார்ட் வாங்கியிருக்காங்க. பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் MCC கேடட் அவார்ட், ஜோ கிரீன் அவார்ட், IEA ஸ்காலர்ஷிப் வந்து ஒரு 4 ஸ்டூடெண்ட் வாங்கியிருக்காங்க. சோலார் உஜ்ரா லேம்ப் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து எந்த மாதிரியான அவார்ட்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றது சொல்லியிருக்கோம். தென் ஸ்டூடெண்ட் இன்வால்மெண்ட் இன் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன், ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் ஒர்க் ஷாப். ஸ்டூடெண்ட்டும் சேர்ந்து இதுல வந்து பண்ணியிருக்காங்க. 100+ பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 100+ பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எவ்ரி இயர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுல பார்த்தோம்னா மோர் தென் 20+ ப்ரைசஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. 25+ ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஃபைனல் இயர்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. 30+ ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லை, அட்டன் பண்றது மட்டும் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் செகண்ட் ப்ரைஸுமே வந்து சம் ரெப்யூட்டட் காலேஜஸ்ல வாங்கிட்டு இருக்காங்க. தென் ஸ்டூடெண்ட் இன்வால்மெண்ட் இன் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டை NCC, NSS, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஜோனல் டோர்னமெண்ட், கல்ச்சுரல் கிளப் இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கும் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு ப்ரைசஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. தென் இன் அடிஷன் அசோசியேஷன் நமக்கு இருக்கு. அதுல வந்து நம்ம ரெகுலரா வந்து டெக்னிக்கல் சிம்போசியம், பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன், ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷன், ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், கெஸ்ட் லெக்சர், இனாகுரல் எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறது வழியா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியும் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். தென் பிளேஸ்மெண்ட்.
இப்ப பிளேஸ்மெண்ட் இப்ப எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிளேஸ்மெண்ட்ல வந்து நம்ம என்ன சார் அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நீங்க கேட்டீங்கன்னா, இப்ப லாஸ்ட் இயர் பார்த்தோம்னா 95.2% நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட் அலோன் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் 50+ ரெக்ரூட்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஹையஸ்ட் சேலரியில நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டை 4 lakh per annum வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆர் ரெக்ரூட்டர்ஸ் ஆர் டாப் மோஸ்ட் எம்என்சிஸ். அந்த எம்என்சிஸ் எல்லாமே நம்ம உங்களுக்கு ஸ்லைட்ல வந்து கொடுத்துருக்கோம். விப்ரோ, ஆஸ்பேர், விவிடிஎன், எக்ஸாவேர், என்சிஆர், இன்ஃபோவியூ இதெல்லாம் வந்து மேஜர். இன் அடிஷன் எலக்ட்ரிக்கல் கோர் கம்பெனி இருக்கு, ஏபிபி, சீமென்ஸ், இதுலயுமே நம்ம அலுமினிஸ் எல்லாருமே வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டிஸ்டிங்விஷ்ட் அலுமினி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் இப்ப பார்த்தோம்னா 98 வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் போச்சு. ஆல்மோஸ்ட் 24 நம்பர் ஆஃப் பேட்சஸ் 24 நம்பர் ஆஃப் பேட்சஸ் ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட் வெளியில் இருக்காங்க. எல்லாருமே வந்து டிஸ்டிங்விஷ்ட் அலுமினி, மேக்சிமம் ஒரு 60% வந்து டிஸ்டிங்விஷ்ட் அலுமினி தான். அது எல்லாருக்குமே நம்ம வந்து ப்ரெசன்டேஷன்ல கொடுக்க முடியாது, அதனால ஃபியூ மட்டும் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம். அதுதான் இந்த ஸ்லைட். அதுல பார்த்தோம்னா மேக்சிமம் நல்ல நல்ல கம்பெனிஸ்ல இருக்காங்க. பெல், ஏபிபி, டான்ஜெட்கோ, கேடன்ஸ், குவைத்ல வந்து இருக்காங்க. ஆல் ஓவர் குளோப் வந்து எங்கேயுமே இருப்பாங்க. இப்ப ஈவன் நீங்க ஒரு ஆஸ்திரேலியா, யூகே, யூஎஸ், கனடா எங்க நீங்க போனாலும் சரி, அவர் கேஎஸ்ஆ ப்ராடக்ட் வந்து டெஃபினட்டா அங்க வந்து இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம அலுமினி பார்த்தோம்னா ஆல் ஓவர் த குளோப் வந்து நல்ல பொசிஷன்ல இருந்துட்டு இருக்காங்க. தென் ஈவன் இந்த கோவிட் பீரியட்ல கூட பார்த்தோம்னா நாம வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா இது டெக் கேம் 2020 அப்படின்றது வந்து இந்த ஜனவரியில வந்து நடந்தது. இதுல வந்து நம்ம பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம காலேஜ்ல இருந்து நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த போட்டோஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல நம்ம பண்ணதுக்கான எவிடன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். தென் ஆன்லைன் ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்த்தோம்னா இந்த COVID-19 பீரியட்லயும் நமக்கு நிறைய வெபினாரு, ஆன்லைன் கிளாஸஸ், குவிஸ் இது எல்லாம் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரிபிள் இருந்து நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கான பிக்சர்ஸ் இந்த ஸ்லைட்ல வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். தென் டெக் வெப் சீரிஸ் ஆன் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணோம். தென் ஒன் மோர் அவேர்னஸ் குவிஸ் அவேர்னஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அவேர்னஸ் குவிஸ் ஆன் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் இன் ஹோம் அப்ளையன்சஸ். ஒரு வீட்லயும் வந்து நம்ம எப்படிலாம் வந்து எனர்ஜி வந்து நம்ம கன்சர்வ் பண்ணலாம், என்னென்னலாம் மெத்தடாலஜி இருக்கு அப்படின்றத ஒரு குவிஸ் மாதிரி ஒன்று ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பப்ளிக் டூ இது எல்லாத்தையும் கொடுத்து அவங்களோட அவேர்னஸ் என்ன அப்படின்றத நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சூட்டபிளி வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் த ஆன்சர்ஸ். நீங்க வந்து இப்படி கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த வேஸ் அவைலபிள் டு கன்சர்வ் த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கோம். இந்த குவிஸ் பார்த்தோம்னா நமக்கு மே 23rd நம்ம வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணோம். ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 1300 நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அட்டெண்டட் த அவேர்னஸ் குவிஸ். தென் ஐஓடியில வந்து ஒரு வெப் சீரிஸ், ஒரு 5 days வெப் சீரிஸ் வந்து நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணோம். அது நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். தென் யுவர் ட்ரீம் ஆர் விஷன், hope your journey will continue with our Department of Electrical and Electronics Engineering and make another milestone in the upcoming years. Right? This is what my HOD's PowerPoint presentation. Then I will showcase to you the department virtual tour. Wait. Hello, screen is available. Sir, and sir, no, sir, not yet available, sir. Yeah, wait a minute.
So now your screen is available, sir. Yeah. Audio is coming now. Hello. No, sir. Audio. No, sir. Audio is not coming, sir. Is it available, sir? Yes, sir. Audio is available, sir. This is our main entrance of our Department of Electrical and Electronics Engineering. In this block, we have HOD and office, department office, faculty room, electrodynamics lab, that is AC machines lab and DC machines lab, drives and control lab. Yeah, this is our DC machines lab. I already insisted that it has a DC motor and DC generator. From that, student can learn how the machine is performing and how we have to modify the performance of DC motor and the generators. There are 3 columns provided in this lab. The first column provides shunt machines. The second column provides series machines. And the third one, compound machines. This is our AC machines lab. It has alternator, screw gauge induction motor, slip ring induction motor, and some special electrical machines like universal motor, linear induction motor, and all. From the lab, student can learn the performance of electrical motor and speed control techniques of induction motors. This is programming lab. Student can learn the basic languages. And this is our microprocessor and microcontrollers lab.
This is circuits and devices lab. Student can practice the basic electronic devices and their performance characteristics. Yeah, actually, I forgot to mention one more point. Around 600 kilovolt rating we are providing to KS Rangasamy College of Technology. The entire KSR CT is going to operate under the electricity provided by this solar grid arrangement. Department of EEE is maintaining the solar power project which is available in KS Rangasamy College of Technology. In addition, substation is also under the control of our department. So, Department of Electrical and Electronics Engineering students have the facility to study the practical oriented substation and solar systems. This is department library. This is power electronics lab. Yeah, so far I explained department PowerPoint presentation and virtual tour. Now I invite Department of EEE alumni, Miss Aarti. She completed her BE degree in 2018 from Department of EEE. Welcome Aarti. First, I would like to thank to you. Even in busy schedule, you readily accept our invitation and came here to address your first year students. Please, Aarti, please. Thanks, sir, first of all, inviting me here. Ellarkum vanakkam. Hope you're all staying safe and healthy in this pandemic situation. And also, I would like to welcome the young minds over here to this huge family of KSR City. என்னை பற்றி சொல்லணும்னா என் பேர் ஆர்த்தி. நான் 6 years பேக் வந்து என்னோட காலேஜ் லைஃப்பை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண சூழ்நிலைக்கும் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாற்றங்கள் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி வகையில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ என்னோட பர்சனல் தாட்ஸை ஷேர் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஸ்டார்டிங் ஃபேஸில் வந்து யூ ஷுட் ஹேவ் கிளியர் மைண்ட் செட். அப்படின்னா நீ இந்த 4 yearsல வந்து நீங்க எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க கத்துக்க போறீங்க. ஸோ இந்த 4 years முடிச்சுட்டு நீங்க வந்து எந்த மாதிரி பர்சனா நீங்க வந்து பில்ட் ஆகி மோல்ட் ஆகி வெளியே வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல நீங்க தெளிவா இருக்கணும். பிகாஸ் நீங்க ஒன்ஸ் யுவர் கோல் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் இன் த ஸ்டார்டிங் இட் செல்ஃப் தென் யூ கேன் மூவ் புட் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் அக்கார்டிங்லி. ஸோ அதுக்கு தகுந்த ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட மைண்ட் செட்டை வந்து கிளியரா செட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு தகுந்த நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டும் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்றாங்க டு பிரிங் அவுட் யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட். Sorry for the interruption. If possible, kindly come with video mode, ma'am. Okay, sure, sir. Is it visible now? Yeah, you are visible, Aarti. Yeah, thank you. Okay, so ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இன்னோவேட்டிவ் மைண்ட் செட் டெவலப் பண்ற மாதிரி நம்மளோட டிபார்ட்மெண்ட் லேப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரா இருக்கட்டும், ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணுறதா இருக்கும், நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸோ இட்ஸ் இன் ஆர் ஹேண்ட்ஸ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் தட் ஃபெசிலிட்டிஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் எரால
ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் உள்ள கேண்டிடேட் தான் நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே நீங்க எந்த ஒரு கான்செப்டை கத்துக்கிறதா இருந்தாலும் ஸோ ப்ராக்டிக்கலா நீங்க அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ எந்த மாதிரி ஹேண்ட்ஸா நீங்க செய்யலாம் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து பில்ட் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விஷயங்கள் இன்டர்நெட்ல இருக்கு, நிறைய இன்டர்நெட்ல இருக்க ஃபேக்கல்டிஸும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து அந்த ஒரு இன்னோவேட்டிவ் மைண்டை வந்து வளர்த்துக்கோங்க, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் irrespective of the department பாத்தீங்கன்னா கோடிங் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இப்போ நீங்க ஐஓடி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஐஓடி இந்த மாதிரி இப்போ அப்கமிங் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாத்துலயும் வந்து கோடிங் நாலேஜ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து யூ கேன் லேர்ன் கோடிங் அண்ட் அட்லீஸ்ட் யூ கேன் ஸ்பெண்ட் 30 minutes in லேர்னிங் எனி நியூ டெக்னாலஜி. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து நீங்க ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் பில்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் வென் யூ என்டர் இன் டு யர் ஃபைனல் இயர். ஸோ தட்ஸ் அது என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இந்த கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரை டு கம் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். ஸோ கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து நம்ம எந்த ஒரு விஷயமே வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது, சக்சீட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒன்ஸ் வென் யூ ஸ்டார்ட் எக்ஸ்பிரஸிங் யுவர் தாட்ஸ் பண்ணும்போது தான் வந்து மற்றவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இந்த விஷயங்கள் வளர்த்துக்கிறதுக்கு நம்மளோட டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து கனெக்ட் பண்றாங்க. லைக் தே ஹாவ் அசோசியேஷன் ஒர்க்ஸ், கோ-கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ற மாதிரி நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் அண்ட் சிம்போசியம்ஸ், பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி வேர் யூ கேன் கெட் அ குட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர். ஸோ அந்த எக்ஸ்போஷர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கத்துக்கிறதுக்கு எல்லாமே வந்து காலேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு இஸ் அ கிரேட் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல விட்டு வெளியே வாங்க, தென் ஒன்லி யூ கேன் லேர்ன் மோர் திங்ஸ். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் அகாடமிக், ஸோ மனிதன் அப்படிங்கிறது நிறைய கலைகளை வந்து கத்துக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் அகாடமிக் யூ ஷுட் ஹாவ் சம் other skills also. We have NCC, NSS, so you should which ensure that you are physically, mentally and emotionally fit. So அது ரொம்ப முக்கியம். ஹெல்த் அப்படிங்கிறது வந்து doesn't mean உடம்பு ஆரோக்கியம் மட்டும் கிடையாது, மனநிலை எல்லா ஆரோக்கியமும் வந்து அதில் அடங்கும். ஸோ இந்த காலேஜ் லைஃப்ல தான் வந்து யூ வேர் புட் இன் டு சிச்சுவேஷன் வேர் யூ start to experience new things, new environment, you meet new kind of people. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜ், கோர் நாலேஜ் தவிர நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்க இந்த காலேஜ் லைஃப்ல வந்து கத்துக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து அமைச்சு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ட்ரை டு கிரியேட் அ பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் அரௌண்ட் யூ. ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஹாவ் குட் கம்யூனிகேஷன் வித் யுவர் ஃபேக்கல்டிஸ் அண்ட் பியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ டெவலப் யுவர் நெட்வொர்க். அண்ட் பிகாஸ் in this age, in this era, as we are social animal, we should be connected. So having a good communication skills and developing a good relationship with the peer groups or the institution is very important. That will help you a lot. So as sir told, Ilango sir told, this our department provides various amount of various facilities where you students can utilize those resources in a proper way, in an effective way. So try to use your time and resource in an effective manner. So in the 4 years of journey வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பி ஜர்னியா இருக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். So all the best. So have a happy learning journey. Thank you sir. Yeah, thank you Aarthi. Thank you so much for your nice motivation. First உங்களுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணோம். கேட்டதையும் இன்வைட் பண்ணதையும் ஓகே சொன்னீங்க. ஈவன் நீங்க லீவ் போட்டு நீங்க பிரசன்ட் பண்ணிருக்கீங்க. தேங்க்ஸ் மா. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் ஸ்பீச். நவ் ஐ ரிக்வெஸ்ட் மிஸ்டர் கார்த்திகேயன் டு அட்ரஸ் தி கேதரிங். கார்த்திகேயன் ப்ளீஸ். Sir, am I audible, sir? Yes, you are audible, Karthikeyan. Please go ahead. Good afternoon, sir. Good afternoon, faculties and my dear student friends. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து சாரு சொல்லியிருப்பாரு, நம்ம சீனியர் அவங்களும் சொன்னாங்க நிறைய கோர்சஸ் வந்து இப்போ புதுசாக படிக்கணும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. எங்கள் ரெகுலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ஹைபிரிட் வெஹிக்கிள் இல்லை, ஆனால் உங்கள் ரெகுலேஷனுக்கு அதை வச்சிருக்காங்க. பட் இது நாங்கள் போய் நம்ம ஹெச்ஓடி சார்ட்ட அப்ரோச் பண்ணும்போது அவர் எங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ண கொடுத்துருக்காரு. ஆக்சுவலாக இப்போ ப்ரெசென்ட் ஃபைனல் நான் என் கூட படிக்கிற கொலீக்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வச்சு பேஸ் பண்ணி 2 ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரையும் நமக்கு வந்துட்டு இந்த கோர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்க வந்துட்டு உள்ளே வைக்காம நீங்க ஓப்பனா எதுனாலும் நம்ம ஹெச்ஓடி சார்ட்டையோ இல்லை எந்த ஃபேக்கல்டிஸ் வேணாலும் நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்.
ஏன்னா நமக்கு வந்து NPTEL மூலமா அவங்களும் அந்த கோர்ஸ் எடுத்து நம்ம கூட அவங்களும் லேர்ன் பண்ணுவாங்க. நீங்க நிறைய ஹெல்ப் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து இங்க கிடைக்கும். நம்ம லேர்னிங்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் வரையும் எப்படி படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா வெறும் புக்ஸ் வச்சு படிச்சிருப்போம், இல்லை கைடு யூஸ் பண்ணியிருப்போம். பட் இங்க லேர்னிங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு லைப்ரரி போய் படிக்கணும்னா லைப்ரரி எடுத்துக்கலாம். நமக்கு வந்து அஃபிஷியலா மூடுன்னு ஒரு சைட் வச்சிருக்கோம். ப்ரோக்ராமிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னா நம்ம PSDS ஒரு சைட் வச்சிருக்கோம். லைப்ரரி வந்து நமக்கு சென்ட்ரல் லைப்ரரி இருக்கு. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்பரேட் லைப்ரரி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் வச்சிருக்காங்க. ஹாஸ்டலர்ஸ்க்கு இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் லைப்ரரியும் அங்கேயும் ஒரு லைப்ரரி வச்சுட்டு இருக்காங்க ஹாஸ்டலர்ஸ்க்கும். அதே மாதிரி ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண போறோம், நாங்கள் வந்து புதுசாக ஒரு மிஷின் லேர்னிங் கொண்டு வரோம், ஒரு IoT உள்ள கொண்டு வரோம் அப்படின்னு நீங்க எல்லாரும் அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு அதுக்கும் ஒரு இனோவேஷன் சென்டர் KSR இனோவேஷன் சென்டர்னு ஒன்று வச்சிருக்காங்க. அங்கே போய் நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். பிளென்டி ஆஃப் இது நம்ம காலேஜ்ல இருக்கு, நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஆக்சுவலா அதெல்லாம் நைஸ் லேப்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கும். ஆக்சுவலா அது நைஸ் நேஷனல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல நம்ம இதுல ஒரு கம்பெனி இருக்கும். அது அந்த லேப் தான் நம்ம காலேஜ்குள்ளேயே நம்ம வச்சிருக்கோம். அதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப்டர் 4 உங்களுக்கு என்ன பண்ணுனாலும் நம்ம சார்ட்ட ஒரு பர்மிஷன் வாங்கிட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே நமக்கு அவங்க ஓப்பனா கொடுத்துருவாங்க. நம்ம நிறைய வந்து ஆக்சுவலா யூஸ் பண்ணலாம். இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரிபிள் சைட்ல இருந்து போயிட்டு இருக்கு. இப்போ பிரசன்ட் ஃபைனல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 ப்ராஜெக்ட் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்டே எடுத்து நாங்கள் இப்போ ஃபைனல் இருக்கோ அதை எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி ஹெல்ப்ஃபுல் வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் மூலமா கிடைக்கும். நம்ம இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 4 அசோசியேஷன் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்பைசிங்கிறது வந்து நம்ம ட்ரிபிள் ஓரியன்டான ஒரு அசோசியேஷன் அது, அதை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். IEன்னு ஒன்று வச்சிருக்கோம், IEEE, ISTE. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எல்லா அசோசியேஷன்லையும் இருந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அதுல இருந்து நீங்க ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி நிறைய நீங்க அதுல இருந்து லேர்ன் பண்ணலாம். கிளப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு லைப்ரரியில லீடர்ஸ் கிளப்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வைப்பாங்க. அதுலயும் போயிட்டு போனீங்கன்னா ஒரு மீட்டிங் அப்பயோ இல்லை ஏதோ இடத்தப்பயோ நீங்க இது பயப்படாம வந்து நிறைய பேர் பேசுவாங்க ட்ரிபிள். ஏன்னா ஓப்பனா எல்லா இடத்துலையுமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ நானும் கிடைக்கவும் தான் வந்து உங்கள்கிட்ட இப்போ பேசிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலா நமக்கு NSS இருக்கு, NCC இருக்கு, எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸ்லயும் நீங்க தாராளமா போகலாம். என்னோட பாயிண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே நீங்க படிக்கிற கான்செப்டை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க ஃபைனல் இயர் வரும்போது அது உங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் செகண்ட் இயர் டிபார்ட்மெண்ட்குள்ள நீங்க வரும்போது அதே மாதிரிதான் எது டவுட்னாலும் சரி, எந்த ஒரு ஹெல்ப்னாலும் சரி, நீங்க போய் ஃப்ரீயா போயிட்டு யார்கிட்ட வேணாலும் நீங்க போய் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல கேட்கலாம். நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃப்ரீனஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதில் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்போ நிறைய போவாங்க. நம்ம IIT பேஸ் பண்ணி பால்ஸ்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கூட நாங்கள் எங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொண்டு போயிருந்தோம். அதே மாதிரி இந்த யூத் டாக்னு சொல்லுவாங்க, அதுலயும் நம்ம காலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் பிளேஸ் நம்ம ஒரு 2 இயர்ஸா நம்ம தான் அதை வாங்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் நிறைய பேர் போயிட்டு ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் கூட அதில் போயிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கணும்னா நான் ரொம்ப ப்ரௌடா சொல்லிப்பேன். இந்த லீவ்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க காலேஜ்ல நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றோம். ப்ரோக்ராமிங்க்கும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் போயிட்டு இருக்கு, நமக்கு ஆப்டிக்கு ஒரு ட்ரைனிங் போயிட்டு இருக்கு, ஒரு சாஃப்ட் ஸ்கில்லுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் போயிட்டு இருக்கு. கோர் பத்தி வேணும்னா எதுனாலும் நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு உடனடியா செஞ்சு தரதுக்கும் நமக்கு எல்லாமே இருக்கு. கோருக்கு வந்து கேட்டோம், 15 days ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வச்சு நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்க எது கிடைக்காதுங்கிற சொல்ற அந்த ஒரு வார்த்தை இங்க இருக்காது. ஆக்சுவலா எந்த லீவ்லயும் நமக்கு ட்ரைனிங் போற காலேஜ்னா நம்ம காலேஜ் தான். நீங்க எங்க கேட்டாலும் யாரும் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. பிளென்டி ஆஃப் ட்ரைனிங்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு எங்களுக்கு. ஆக்சுவலா இப்போ இந்த லீவ்ல ஒரு 4 months நாங்க வந்துட்டு ஆக்சுவலா ஒரு 15 to 16 ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணியிருப்போம். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் எல்லாமே ஒரே ஆப்டிடியூடா நடத்தாம ஒரு ஆப்டிடியூட் போகும், ஒரு பைத்தான் போகும், ஒரு ஜாவா போகும். அதே மாதிரி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே வந்துட்டு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸ்ட்ராங்கா படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேர்ட் இயர் வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு பேர்டனே இல்லாம இருக்கும். அப்பயும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க, நான் அது இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே படிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க அதை வச்சு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ற அளவுக்கு நீங்க உங்க ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே 12th வரைக்கும் நீங்க வெறும் தியரிட்டிக்கலா படிச்சிருப்பீங்க. பட் நம்ம காலேஜுக்கு உள்ள நீங்க வந்துட்டீங்க அப்படின்னாலே நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இயர்லி ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம் அந்த சப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி. ஸோ நீங்க அதன் மூலமாவே நீங்க ப்ராக்டிக்கலாவும் நீங்க பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நம்ம லேபும் அதே மாதிரி தான். ஒரு எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட்டோ அந்த லேபுக்கு அது எல்லாமே லேப் ஈக்குவலண்டா வச்சிருப்பாங்க. DC மிஷின்ஸ் லேப், AC மிஷின்ஸ் லேப். படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறத விட அந்த மோட்டர் எப்படி ரன் ஆகும், என்ன ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்க, கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க மெஷர் பண்ணி பார்க்கலாம், அந்த கான்ஸ்டன்ட்ல ரன் ஆகும். அது நம்ம எல்லாமே அதை தெரிஞ்சுக்கலாம். இயர்லி செமஸ்டர் ஒன்ஸ் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது ரொம்ப நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜாலியா அது மாதிரி தான் போகும். ஸ்கூல்ல இருந்து நம்ம காலேஜ்க்கு வரும்போது ஒரே ஒரு விஷயம் தான், நம்ம ஸ்ட்ராங்கா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து நம்ம ட்ரிபிள் எடுத்துட்டோம். அதில் என்ன பண்ண போறோம்னு யோசிச்சுட்டு ஒரு ப்ராஜெக்டை ஃப்ரேம் பண்ணிக்கோங்க. இயர்லி ஒன்ஸோ இல்லை மந்த்லி ஒன்ஸோ ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு போய் நீங்க அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா டெவலப் பண்றதுக்கு நிறைய ஐடியா ஆக்சுவலா நம்ம இதில் கொடுப்பாங்க. நம்ம இதில் IoT பேஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்துட்டு செம்முக்கும் நம்ம வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். IoT பேஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நிறைய மிஷின் லேர்னிங் ப்ராஜெக்ட்டும் வந்துட்டு பண்றோம். நாங்கள் ஃபைனல் இயர்ஸ்ல இப்போ பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இடையில நம்ம இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பேனல் வச்சு ஒரு இது IIT பாம்பே பேஸ் பண்ணி வந்து ஒரு இது போயிட்டு இருந்துச்சு. ஆக்சுவலா ஒர்க் ஷாப் ஒன்று போச்சு. நம்ம இதில் ஒர்க் ஷாப் நிறைய கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. சிம்போசியம் அப்போ நீங்களும் உங்க ஐடியாஸ் நிறைய கொடுக்கலாம். மொத்தத்துல ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து ஃபைனல் இயர் வரையும் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கிறத நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா
உங்களுக்கு அந்த ஒரு காலேஜ் நீங்க ஜாலியாகவும் இருந்து போயிடலாம், ஸ்டடியும் ஈஸியாக பண்ணிட்டு போயிடலாம். நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரையும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, நான் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிக்க போறேன். ஏன்னா இப்போ நம்ம சீனியர் ஒருத்தங்க பேசுறாங்க, அவங்க இருந்த இயர் அப்பெல்லாம் ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டா போதும், லாங்குவேஜ் இருந்தால் போதுங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் நம்ம இப்போ இருக்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் பற்றி அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கணும், ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய சொல்றாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்தே கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற உங்கள் ரெகுலேஷன் சப்ஜெக்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இனோவேட்டிவாக கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ என்ன டெக்னாலஜி இருக்கோ ஒரு ஃபியூயல் செல் வச்சு பண்றது, அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ப்ராஜெக்ட்ஸும் பண்ண சொல்லி நமக்கு அப்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல. ஸோ பண்ணும்போதே எல்லாமே கிளியரா இது நம்ம படித்த கான்செப்டை அப்ளை பண்ற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸோ இல்லை ஏதோ ஒன்று நீங்களே உங்களுக்குள்ள பண்ணிக்கோங்க. கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் நல்லா வளர்த்துக்கோங்க. பிளேஸ்மெண்ட் சைட் வந்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்ப மஸ்டா இருக்கும். அதே மாதிரி சின்ன சின்ன மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து அது புரியல எதுனாலும் சரி நம்ம ஹெச்ஓடி சார்ட்டையோ இல்லை நம்ம ஃபேக்கல்டிஸ் மூலமா ஹெச்ஓடி சார்ட்டையோ நீங்க தாராளமா பேசலாம். நமக்கு அட்வைசர்ஸும் இருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது லேபுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 இன்சார்ஜ் தான் போட்டிருப்பாங்க. பட் நம்ம லேப் பொறுத்தவரையும் ஒரு லேபுக்கு 4 to 5 ஃபேக்கல்டிஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு பேட்சுக்கு ஒரு ஃபேக்கல்ட்டிங்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து அது ஃப்ரீயாவே இருக்கும். நிறைய நீங்க லேப்ல போய் கத்துக்கலாம். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல் மை டியர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார். Yeah, thank you, Karthikeyan. Thank you very much for your lengthy and fantastic explanation to first year student. In addition, I thank Aarthi. Aarthi நிறைய input கொடுத்தாங்க. Thank you Aarthi. Yeah, yes ma'am. Now I request coordinator ma'am, HOD Department of VCE to take over the session. Thank you. Ma'am, madam, or Grijaran sir? Hello, Grijaran? Sir, Giridhar sir not available, sir. Okay, sir. Sir, host, நீங்க conclude பண்ணிக்கோங்க sir. Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Dear students, hope EC department and EEE department என்ன பண்றாங்க, ரைட், எப்படி எல்லாம் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஓன்லி இந்த செஷனில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேட்கலாம், இல்லை உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் ரைட் யூ கேன் ஆஸ்க். நீங்கள் வந்து செகண்ட் இயர் வந்து தான் கேட்கணும் அப்படின்ற எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை. உங்களுக்கு எப்போ டவுட்னாலும் நீங்கள் ECE or EEE டிபார்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் டேரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணி யூ கேன் ஸ்பீக் வித் தெம் அண்ட் கிளாரிஃபை யுவர் டவுட்ஸ். So thank you very much for your patience. The session will ending now. Thank you all. Thank you. Thank you, sir.